హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మన శ్రీమద్ భాగవతం కక్షంలోకి చాలా రోజుల తర్వాత గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి 18వ అధ్యాయాన్ని చర్చించుకుంటాము. దానికన్నా ముందు మనం జయరాధ మాధవ్ కీర్తన చేసుకొని ఈ చర్చను తర్వాత ఆరంభిద్దామంట. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुन तीरवनचारी. यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुन तीरवनचारी. यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुन तीरवनचारी. यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु फैन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वरजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం, దండవత్ ప్రణామాలు. సో మనం శ్రీమద్ భాగవతం చర్చించుకుంటున్నామండి. సో మనం ఇప్పటివరకు ప్రథమ స్కందంలో 17 అధ్యాయాల వరకు చర్చించుకున్నాము.
సో మనము 17వ అధ్యాయంలో కూడా ఎలా పరీక్షిత్ మహారాజు ఎంత బాగా పరిపాలించాడో, ధర్మాన్ని ఎలా నిలబెట్టాడో మళ్ళీ. అవునా, ఆ యొక్క ధర్మము ఎద్దు రూపంలో వచ్చినప్పుడు తనకు 4 కాళ్ళల్లో 3 కాళ్ళు కోల్పోయిన ఆ ధర్మాన్ని చూసి ఆ కలిరాజును దండించి దాని తర్వాత ఆ యొక్క ధర్మాన్ని 3 పాదాలని పునఃస్థాపించాడు పరీక్షిత్ మహారాజు. సో ఆయన యొక్క గొప్ప పరిపాలనని కలిని ఇలా దండించాడు, ఆ విషయాన్ని కూడా మనం చర్చించుకున్నాము. సో ఇప్పుడు అక్కడ చర్చ నుంచి మనం కొనసాగిస్తాము. ఇప్పుడు అసలైన విషయం అంటే ఎలా, వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలు ఇంకో 2 ఉన్నాయి సంబంధించినవి. పరీక్షిత్ మహారాజు అలా అంత పెద్ద సామ్రాటు, మొత్తం చక్రవర్తి సామ్రాట్, మొత్తం ప్రపంచానికే చక్రవర్తి సామ్రాట్, మరి ఎలా అన్నీ వదిలేసి సామ్రాజ్యాన్ని, తన బంధువుల్ని, రాజ్యాన్ని అన్నీ త్యాగం చేసి ఎందుకలా మరి 7 రోజులు భాగవతం శ్రవణం చేశారు? ఎలా పరీక్షితుడు ఆ యొక్క శుకదేవ గోస్వామిని కలిశాడు? శుకదేవ గోస్వామి ఆయన అసలు ఒక చోట నిలబడి ఉండడు. అలా వాళ్ళిద్దరు కలయిక జరిగింది, ఆ సామ్రాట్కి ఇంకా సన్యాసికి అనే విషయాన్ని అలా ప్రశ్నలు అడిగారు. ఆ విషయాలు ఇక్కడ వస్తున్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు పరిపాలిస్తున్నాడు. దాని తర్వాత ఒకసారి ఎప్పుడైతే పరీక్షిత్ మహారాజుకు శృంగి ద్వారా శాపం తగులుతుందో ఆ విషయాన్ని ఈ యొక్క అధ్యాయంలో చర్చించుకుంటాము. దాని తర్వాతే పరీక్షిత్ మహారాజు ఇంకా శుకదేవ్ గోస్వామి యొక్క కలయిక జరుగుతుంది. దాని తర్వాతే పరీక్షిత్ మహారాజు శుకదేవ్ గోస్వామిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. దాని ద్వారా భాగవతం చర్చ పరీక్షిత్ మహారాజు శుకదేవ్ గోస్వామిది 2వ స్కందం 1వ శ్లోకం నుంచి అనుకోండి, 1వ అధ్యాయం నుంచి ఆరంభమవుతుంది. సో ఈ అధ్యాయంలో పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క అధ్యాయం పేరు వచ్చి పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏ రకంగా బ్రాహ్మణ పుత్రుడి ద్వారా శాపగ్రస్తుడయ్యాడు అనేది ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క విషయం. సో ఇంక వచ్చే నెక్స్ట్ 19వ అధ్యాయం వచ్చేసి అందులో ఎలా శుకదేవ గోస్వామి యొక్క ఆవిర్భావం, ఇంకా వాళ్ళిద్దరి కలయిక, ఆ విషయాలు చర్చించుకుంటాం. సో ఈరోజు మరియు వచ్చే శనివారం, ఈ 2 శనివారాల్లో ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని చర్చించుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దామంట. సో ఈరోజు మనం 1 నుంచి 23 శ్లోకాల వరకు చూద్దాము. 24 నుంచి 50 వరకు వచ్చే శనివారం చూద్దామంట. సో ఇందులో మనం ముఖ్యంగా ఈరోజు చర్చించుకునేది ఏంటంటే, మొదటి 8 శ్లోకాల్లో సూత గోస్వామి ఇప్పటివరకు వర్ణించాడు ఎన్నో విషయాలు పరీక్షిత్ మహారాజుకి. వాటన్నిటినీ సారంగా ఇక్కడ మనకి సంక్షిప్త రూపంలో నైమిషరణ్య ఇంకా మిగతా అక్కడ ఋషిమునులకు ఆయన చెప్తామన్నమాట. సో దాని తర్వాత సూత గోస్వామి ఇంకా నైమిషరణ్య యొక్క ఋషి మునులందరూ కూడా ఈ యొక్క భగవత్ తత్వాన్ని, భగవంతుడి కథల్ని, భక్తుడి యొక్క గుణలీల మహిమల్ని చర్చించుకోవడం, దాని యొక్క ప్రాధాన్యత, వాటి గురించి మహిమలు, దాని గొప్పతనం గురించి చర్చించుకుంటారు. దాని తర్వాత ఇద్దరికి వాళ్ళ యొక్క అంటే శ్రోతగా ఇంకా వక్త ఇద్దరు వారి ఆసక్తిని వ్యక్తపరుస్తారు. దాని తర్వాత సూత గోస్వామి ఇంకా సూత గోస్వామి ఇంకా శౌనకాది ఋషులందరూ కూడా ఈ యొక్క కథని ముందుకు కొనసాగించాలని ఆశిస్తూ, దాని తర్వాత సూత గోస్వామి ఇంకా తర్వాత ఏం జరిగింది, పరీక్షిత్ మహారాజు అలా పరిపాలిస్తుంటే ఎలా మరి ఆయన శృంగి శాపానికి గురయ్యాడు, ఆ విషయాన్ని మనము చర్చించుకుంటాము. తర్వాత అది రేపంటే ఇప్పుడు రేపు లేదు, ఎల్లుండి నెక్స్ట్ సాటర్డే వచ్చే శనివారం రోజు ఇదే సమయానికి అప్పుడు మిగతా విషయాలు చర్చించుకుందాము. 24 నుంచి 50లో ఆ విషయాలు ఉంటాయి. సో ఈరోజు విషయం మనం చర్చ మొదలు పెడదామంట. మొదటి శ్లోకం నుంచే చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సూత ఉవాచ యో వై ద్రౌణ్యస్త్ర విప్లుష్టో నమాత ఉదరే మృతః అనుగ్రహాద్ భగవతః కృష్ణస్యాద్భుత కర్మణః. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సూత గోస్వామి, కృష్ణుడి యొక్క కృప ఉండబట్టే
ఆయన ఒక అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు కృష్ణుడు. అలాంటి ఒక అద్భుతం కూడా పరీక్షితుడి జీవితంలో కూడా చేశాడు ఆయన. ఎప్పుడైతే పరీక్షితు మహారాజు గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆ యొక్క అశ్వత్థాముడి యొక్క బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి ఆయన రక్షించాడు. అవును. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు సంక్షిప్త రూపంలో మొత్తం ఇప్పటివరకు చర్చించుకుంది, ఇంకా మిగతా విషయాలు చర్చించుకునేవి కూడా పరీక్షిత్ యొక్క జీవనం గురించి మొదటి 8 శ్లోకాలు సంక్షిప్త రూపంలో చెప్పేస్తారనమాట. అది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాని గురించి మీకు తెలుసు కదా. అలా భగవంతుడి కృప ద్వారా బ్రహ్మాస్త్రం నుంచే కూడా ఆ యొక్క పరీక్షితుడికి రక్షణ లభించింది. సో అలాగే ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం అన్నట్టుగా సుత గోస్వామి చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన మృత్యు జరుగుతుంది. ఎలాగంటే ఒక తక్షక అనే ఒక స్నేక్ బర్డ్, పాము, ఒక రకం పాము జాతియే, కానీ అది ఎగురుతుంది అనమాట. పాము, ఎగిరే పాము అనమాట. బ్రహ్మకోపత్తితాద్యస్తు తక్షకాత్ ప్రాణ విప్లవాత్ న సమ్ముమోహురో భయాత్ భగవత్యర్పితాశయ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడికి శరణాగతుడై ఉంటాడు, శుద్ధ భక్తుడు. అలాంటి పరీక్షితుడు ఇలాంటి తక్షక అనే ఒక పాము, ఒక జాతి పాము, ఒక శాపం, ఎందుకంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు శాపం ఇచ్చాడు, బ్రాహ్మణ పుత్రుడు శాపం ఇచ్చినాడు, ఇలా ఒక తక్షక అనే పాము కాటు వేసి చనిపోతాడు పరీక్షితుడు అని. అలా శాపం ఇచ్చినా కానీ ఏమాత్రం భయపడలేదంట పరీక్షితుడు. ఎందుకు అంటే ఆయన భగవంతుడికి శరణాగతుడయ్యాడు. అందుకని అసలు ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆయన మృత్యువును స్వీకరించాడు, ఆ యొక్క శాపాన్ని స్వీకరించాడు. సో ఇదన్నమాట ఈ శ్లోకంలో గొప్పతనం, పరీక్షితుడు మహారాజు యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. నారాయణ పరాయణతో, ఇది ఇక్కడ ఎవరైతే నారాయణ పరాయణ అంటే నారాయణుడికి, భగవంతుడికి శరణాగతుడు అవుతాడో ఆయనకి ఎటువంటి భయం ఉండదు. ఏ విషయం గురించి వాళ్ళు భయపడరు, మృత్యువుకు కూడా భయపడరు వాళ్ళు. అదే ఇక్కడ మనం పరీక్షితుడి జీవితం నుంచి నేర్చుకుంటాం ఈ విషయాలు. ఇలాంటివి మరి మీ ఇక్కడే కాదు, పరీక్షితుడి విషయాలే కాదు, ఇంకా ఎంతోమంది భక్తుల జీవితాల్లో కూడా చేస్తారు అనమాట ఈ విషయాన్ని. అసలు ఈ ఒక శ్లోకం అక్కడ వస్తుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే చిత్రకేతు మహారాజు కూడా పార్వతీదేవి శాపం ఇస్తుందో అప్పుడు శివుడు చెప్తాడనమాట పార్వతికి, నారాయణ పరాయణ, ఎవరైతే నారాయణ పరాయణ ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు భయపడరు. ఎందుకంటే ఆయనకు శాపం ఇచ్చినా కానీ పార్వతీదేవి ఆయన ఏమాత్రం సంకోచించకుండా భయపడకుండా బిత్తరపోకుండా ఆయన పార్వతీదేవి కాళ్ళ మీద పడి ఆ శాపాన్ని ఎంతో మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించి ఆయన ఒక శాపాన్ని అనుభవిస్తాడనమాట. చిత్రకేతు మహారాజు అసురుడిగా జన్మిస్తాడు. సో అలా భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఎటువంటి పరిస్థితి, మృత్యువుతో కూడా దేనికి భయపడరు. ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళ జీవితంలో దాన్ని భగవంతుడి యొక్క కృపగా స్వీకరిస్తారు. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఇలా ఏదో తక్షక అనే పాము కాటు ద్వారా మరణిస్తాను అనే శాపం కలిగింది. భగవంతుడి ఇచ్చ అదైతే సరే, నేను ఆ భగవంతుడి ఇచ్చని స్వీకరిస్తాను. నన్ను భగవంతుడు గర్భంలో రక్షించాడు. సో భగవంతుడు అనుకుంటే నన్ను రక్షించగలుగుతాడు. సో భగవంతుడు అనుకుంటే అదే భగవంతుడు ఇచ్చ అయితే నేను ఈ మృత్యువుని స్వీకరిస్తాను. సో ఏదైనా సరే భక్తుడి జీవితంలో ఏదైనా జరుగుతుందనుకోండి, అంటే ఇలా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు జీవితంలో ఇక్కడ చెప్పాలంటే మృత్యు ఆయనకు ఆసన్నం అవుతుంది. కానీ దాన్ని ఆయన అదేదో నాకు చెడు జరుగుతుంది, నేను ఇంత భగవంతుడి గొప్ప భక్తుడిని, నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అలా ప్రశ్నించట్లేదు, దాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు. ఈ విషయం గురించి మనం ఇంకా బాగా చర్చించుకుంటాము. ఎప్పుడైతే ఆ శాపం అనేది తగులుతుందో అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క ప్రతిక్రియ ఎలా ఉంటుంది, ఆయన మనోభావన ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎంతో అద్భుతంగా మనకి శ్లోకాల్లో తాత్పర్యాల్లో ఉంటాయి. అప్పుడు చూద్దామంట. అది వచ్చేసిన వారిని చూస్తాము. సో ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ యొక్క అభయ స్వభావాన్ని ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆయన యొక్క ఈ నారాయణ పరాయణ అనే స్వభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు అన్నమాట. ఉత్సృజ్య శ్రవత సంగం విజ్ఞాతాజిత సంస్థితి వైయాసగేర్జహౌ శిష్యో
గంగాయాం స్వం కలేవరం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇలా పరీక్షితుడు అలా శాపం తగిలిన తర్వాత ఆయనకున్న అన్ని రాజ్యాన్ని, ఆయన యొక్క ప్రజల్ని, ఆయన యొక్క బంధువుల్ని, ఆయన యొక్క కుటుంబ సభ్యుల్ని అన్నిటినీ త్యాగం చేసేసి ఆ యొక్క వైయాసకేర్ జహౌ శిష్యు. వైయాసకి మతలబ్ వైయాసకి అంటే వ్యాసదేవుడి యొక్క పుత్రుడు శుకదేవ గోస్వామి. ఆయనకు శరణాగతుడయ్యాడు, ఆయన శిష్యుడైపోయాడు. ఆయన శిష్యుడు అయిపోయి ఆయనకు శిష్యుడిగా మారి ఆయన దగ్గర నుంచి భగవంతుడి గురించి నేర్చుకున్నాడు. ఇక్కడ గంగాయాం స్వం కలేవరం. సో గంగా నది ఒడ్డున కూర్చొని నేర్చుకున్నాడంట. సో ఇలా ఒక్కసారిగా వాళ్ళ శాపం తగలగానే ఇంకా నీకు 7 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి అని చెప్పగానే ఆ యొక్క దూత వచ్చి చెప్తాడు. సో అలా తెలుసుకోగానే 7 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయని వెంటనే మరో క్షణం ఆలోచించేదే లేదు, మొత్తం అన్నీ త్యాగం చేస్తాడు. దానికి ఎంత వైరాగ్యత కావాలి. సో మనం ఏవో చిన్న చిన్న వస్తువులకే ఎంతో ఆసక్తి పెంచుకుంటాం. ఆ వస్తువును కోల్పోయినప్పుడు, ఎవరైనా తీసుకున్నప్పుడు ఆ వస్తువుల కోసం ఎంత మనము గొడవ పడతాము, లేకపోతే మదన పడతాము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు పరీక్షిత మహారాజుకి మొత్తం ప్రపంచమే ఆయన ఆధీనంలో ఉంది. అయినా కానీ ఆయన వాటన్నిటినీ ఒక్క క్షణంలో వదిలిపెట్టే అంత సామర్థ్యం, అంత వైరాగ్యం ఆయన వ్యక్తపరచగలిగాడు. సో ఎలా ఇది సాధ్యం అంటే, పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. మనం భగవద్గీతలో కూడా చదువుకుంటాం కదా, పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. అది ఇక్కడ రాశారు భగవద్గీతలో ఉన్నది, ఇక్కడ ప్రభుపాదుల తాత్పర్యంలో రాశారు. సో ఆ పరం, ఆ విషయం పట్ల మనకు ఆసక్తి కలిగితే, భగవంతుడి విషయం గురించి, భగవంతుడి ధామం పట్ల, భగవంతుడి సేవ పట్ల, సో భగవత్ తత్వం పట్ల మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే, దాని పట్ల మనకు ఆసక్తి పెంచుకుంటే, భౌతిక ఆసక్తి అనేది ఇంకా ఏమాత్రం దాని ముందు నిలవలేదన్నమాట. సో ఆసక్తి అనేది సహజం, ఏదో ఒక దాని పట్ల మనకు ఆసక్తి ఉండాల్సింది, అవునా? సో మనము ఎలాంటి వాటిపైన ఆసక్తి పెంచుకోవాలి అంటే, ఏవైతే శాశ్వతమైన వస్తువులు. ఎందుకండి ఎప్పుడు చూసిన భాగవతంలో భౌతిక ఆసక్తిని ఖండిస్తూ ఉంటారు? ఎందుకు అలా చెప్తారు? భక్తి కూడా చేసుకోవచ్చు, భౌతిక ఆసక్తులు పెంచుకోవచ్చు, రెండు చేసుకోవచ్చు కదా అని చాలామంది అంటుంటారు. కానీ భౌతిక ఆసక్తితో సమస్య ఏంటంటే, మీరు ఎంత ఆసక్తి పెంచుకున్నా, సపోజ్ మీరు మొబైల్ ఫోన్ మీద ఎంతో ఆసక్తి పెంచుకున్నారనుకోండి, కానీ అది ఒకరోజు పనిచేయడం ఆపేస్తుంది. అది దేనికి పనికిరాని వస్తువుగా మారిపోతుంది. సంవత్సరము, 2 సంవత్సరాలు, 4 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు. సో మరి మీరు ఎంతో ఆసక్తిని పెంచుకున్న వస్తువు ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఈ యొక్క ప్రకృతి నియమం ప్రకారం నశించిపోవాల్సింది సమయానుసారంగా. అప్పుడు మీకు ఎంతో బాధని మీరు గురవుతారు. ఈరోజు ఏదైతే మొబైల్ ఫోన్ ఆనందాన్ని ఇచ్చిందో, 10 సంవత్సరాల తర్వాత అదే ఫోన్, 10 కాకపోతే 2 సంవత్సరాలే, కొంచెం కాలం తర్వాత మీకు అదే ఫోన్ ఎంతో బాధని కలిగిస్తుంది. అది భౌతిక ప్రకృతి నియమం అన్నమాట. సో మరి మనం మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేయకూడదా అంటే, కాదండి, మనం ముందు కూడా చర్చించుకున్నాం, మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రభుపాల్ ద్వారా రాస్తారు ఇక్కడ, ఆ విషయం ఈరోజు కూడా చర్చించుకుంటాము. కానీ వాటి పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకోకూడదు. భౌతిక వస్తువుల్ని మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ వాటి పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోకూడదు. సరే అండి, భౌతిక వస్తువులు అర్థమైపోయింది. మరి ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా త్యాగం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. మరి కుటుంబ సభ్యుల పట్ల కూడా భౌతిక ఆసక్తి అనేది ఉండకూడదు. మనకి ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని స్థాపించుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు ఆ కుటుంబ సభ్యులలో వాళ్ళ పట్ల మీకు ఆసక్తి ఎందుకు ఉందంటే, అసలు వాళ్ళ శరీరం పట్ల కాదు, వాళ్ళ ఒక ఆత్మ, జీవాత్మ కనుక వాటి పట్ల మీకు ఆసక్తి ఉంది. అసలు విషయం, ఎవరైనా మృతి చెందారనుకోండి, మృతదేహం పట్ల మీకు ఆసక్తి ఉంటుందా? చనిపోయిన శవం ఉంటుంది కదా, శవం పట్ల మీకు ఆసక్తి ఉంటుందా? ఒకవేళ మీకు ఎంతో ప్రియమైన బంధువులు కానీ, దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ప్రాణాలు కోల్పోయారనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఇంకా వాళ్ళ ఆ శరీరం వదిలి వెళ్ళిపోయింది, ప్రాణం వెళ్ళి కోల్పోయారంటే ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది శరీరాన్ని వదిలి. సో ఆ శరీరాన్ని పట్టుకుని రోజు మీరు దాంతోనే నివసిస్తారా? శవంతో నివసిస్తారా మీరు? మరి మీకు చాలా ఇష్టం కదా వ్యక్తి అంటే, నివసించరు కదా, వెంటనే కాల్చేస్తారు.
మరి అంత శివాన్ని ఎందుకు కాల్చేస్తున్నారండి? మీకు ఎంతో ప్రియం కదా. అంటే మనం ఆ శరీరానికి కాదు ఆకర్షితమవుతుంది, ఆ యొక్క ఆత్మకి. సో ఆత్మ, ప్రతి ఒక్క ఆత్మ భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది, భగవంతుడితో సంబంధం ఉంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ యొక్క స్వరూపం జీవేర స్వరూపై కృష్ణేర నిత్యదాస్, కృష్ణుడి యొక్క సేవకుడు. సో మనము ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని స్థాపించుకుంటే అప్పుడు ఇలా భౌతిక శరీరం, భౌతిక విషయాలు, భౌతిక వస్తువుల పట్ల ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది. సో మనం వస్తువుల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోకూడదు, భౌతిక విషయాలు, భౌతిక శరీరం పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోకూడదు. భగవంతుడి పట్ల, భగవంతుడి యొక్క ఆ యొక్క ఆత్మతత్వం, భగవంతుడి యొక్క భక్తులతో, వారితో మనం భగవంతుడికి సంబంధించిన ఏ విషయంతో అయినా సరే, వస్తువులతో అయినా సరే మనము ఆసక్తిని పెంచుకోవచ్చు. సో ఆసక్తి అనేది మనం వదులుకోలేము. ఒక మనిషి ఆసక్తిని వదులుకోలేడు, అది సంభవమే కాదు. ఆసక్తి లేకుండా బతకలేము. ఏదో ఒక దాని పట్ల ఆసక్తి అనేది మనం పెంచుకుంటాం, అది సహజం. అది ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే, అలా మీరు భగవంతుడి పైన పరం దృష్ట్వా నివర్తతే, మన దృష్టి భౌతిక వస్తువులపైన, భౌతిక విషయాలపైన కాకుండా పరం భగవంతుడి పైన, ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఉంటే అప్పుడు మనకిది సంభవం. సో అదే ఇక్కడ రాశారనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతామో, కానీ ఇది ఎలా సంభవం అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. అదే ఈ శ్లోకంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అదే సారం ఈ యొక్క శ్లోకంలో. ఏంటి? వైయాసకేర్జహౌ శిష్యో. సో వైయాసకి ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి శిష్యుడిగా మారాడు. అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడిని తన గురువుగా స్వీకరించాడు. అతని సాంగత్యం, అతని కృప ద్వారా ఇతను భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతున్నాడు. సో అలా మనము ఏ భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క కృప, ఇప్పుడు మనకి ప్రభుపాద గారి కృప ద్వారానే కదా మనము ఇంకా ఈ ఇస్కాన్కి రాగలిగాము, ఈ యొక్క భాగవతాన్ని చర్చించుకుంటున్నాము, మనము ఈ యొక్క జీవితాన్ని సఫలం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో ఒక భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడి యొక్క కృప ద్వారా అది సంభవం. అందుకే మనం ఒక భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడి యొక్క కృపకు అనుగ్రహం మనం పొందాలి అంటే ఆయనకు శరణాగతం కావాలి. ఎలాగైతే ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామికి శరణాగతులు అవుతున్నాడు. నోత్తమ శ్లోక వార్తానాం జుషతాం తత్కథామృతం స్యాత్ సంభ్రమోంతకాలేపి స్మరతాం తత్పదాంబుజం. ఇది చాలా మంచి శ్లోకం అండి, చాలా బాగుంటుంది మీనింగ్. సో ఇక్కడ ఈరోజు చాలా మంచి మంచి శ్లోకాలు చర్చించుకుంటున్నాం. అంటే భక్తికి సంబంధించి చాలా మధురమైన శ్లోకాలు, ఎంతో భావం, ఇంకా ఎంతో అర్థం, ఎంతో పరమార్థం ఉన్న శ్లోకాలు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే, ఎవరైతే వ్యక్తులు వాళ్ళ జీవితాన్ని భగవంతుడి యొక్క రూపలీల మహిమల్ని వినడానికి, శ్రవణం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నారో, ఉపయోగిస్తున్నారో, అలాంటి వాళ్ళు ఒకవేళ ప్రాణాలు కోల్పోయే సమయం వచ్చినప్పుడు కానీ, స్యాత్ సంభ్రమో అంతకాలేపి, అంతకాలానికి దగ్గర పడ్డప్పుడు, వాళ్ళు ప్రాణాలు ఇంకా మృత్యువుకు దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్మరతాం తత్పదాంబుజం, ఆ సమయంలో కూడా భగవంతుడిని స్మరించుకోగలరంట. ఇదే అండి సీక్రెట్. ఇక్కడ అందుకే ప్రభుపాద వారు రాస్తున్నారు. ఎవరైనా అన్నారనుకోండి, అంతకాలం అది చనిపోయే ముందు రామ అనుకుంటే అయిపోతుంది కదా, భగవంతుడి నామ కృష్ణ రామ అనుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఇక్కడ రోజు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఈ భాగవతం శ్రవణం చేయడం ఏం అవసరం? ఇక్కడ చెప్పారు, అదే ప్రభుపాద వారు రాశారు. ఇది సైన్స్, ఇది ఒక విజ్ఞానం, ఇది సైంటిఫిక్ అడాప్షన్ అని ప్రభుపాద రాశారు. ఇక్కడ ఎవరైతే ఇలా భగవంతుడిని ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకుంటూ ఉంటారో, ఉత్తమ శ్లోక వార్తానం, వార్త భగవంతుడు, ఉత్తమ శ్లోక అంటే భగవంతుడి వార్తను మనం ఎప్పుడూ వింటూ ఉండాలంట. వార్త న్యూస్ పేపర్లో వార్తలు కాదు. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, మనము మృత్యు సమయంలో తప్పకుండా భగవంతుడిని మనం స్మరించుకోగలం. ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే, సాధారణంగా వయస్సు అయిపోయిన తర్వాత మృత్యువుకి దగ్గర పడే సమయంలో ఎన్నో రకాలైన బాధలు, సమస్యలు, ఆవేదనలు, ఆందోళన, ఎంతో రకమైన టెన్షన్లు, శరీరంలో ఎన్నో రకమైన మార్పులు. ఆ సమయంలో మీకు ఏమి సరిగ్గా గుర్తుండదు, ఏమి సరిగ్గా గుర్తుకు రాదు,
ఎంతో బాధ ఉంటుంది, ఎంతో నొప్పి ఉంటుంది మృత్యు సమయంలో. సో అలాంటి సందర్భంలో భగవంతుడు గుర్తుకు రావడం, భగవంతుడిని గుర్తుకు చేసుకోవడం, భగవంతుడి నామాన్ని పలకడం అనేది కష్టం అన్నమాట. ఎప్పుడు మనకి అది సరళం అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మీరు మొత్తం జీవితాంతం పాటించారు. అందుకనే మనకి ఇక్కడ రాస్తారు, ఇంకో దగ్గర కూడా ప్రభుపాద ద్వారా రాస్తారు. ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు, ప్రభుజీ నేను పడుకున్నప్పుడు ఏదైనా నేను ట్రైన్లోనో ప్లేన్లోనో వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయాను అనుకో, మరి నాకు తెలియకుండా నిద్రలోనే చనిపోయాను అనుకోండి, మరి ఎలా? అప్పుడు నేను భగవంతుడి నామం చెప్పించలేదు కదా అంటే, అప్పుడు భగవంతుడు అందుకే అంటాడు అనమాట. సో ఇక్కడ అదే పాయింట్ చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు అలా యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయినా కానీ ఒకవేళ మీరు జీవితాంతం భక్తి చేశారనుకోండి, ఆ సమయంలో భగవంతుడు మీకు ఆ సమయంలో మీకు ఆ యొక్క కృపని ప్రసాదిస్తాడు, మీకు మంచి సద్గతి పొందుతారు అన్నమాట. ఒకవేళ మీరు జీవితాంతం భక్తిని పాటిస్తే, భక్తి జీవితాన్ని పాలిస్తే. సో ఇదన్నమాట ఇక్కడ చెప్పింది. సో ఎంతో సులువుగా మీరు ఆ భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు అవ్వగలరు, భగవంతుడి నామస్మరణ చేయగలరు మృత్యు సమయంలో అని చెప్తున్నారు. తావత్ కలిర్న ప్రభవేత్ ప్రవిష్టోపీహ సర్వతః యావదీశో మహానూర్వ్యం అభిమాన్యవ ఏకరాట్. ఈ అభిమన్యుడు యొక్క పుత్రుడు ఆయన పరీక్షితుడు మహారాజు ఎప్పటివరకైతే చక్రవర్తి సామ్రాట్గా ఉన్నాడో ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచానికి కలికి ప్రవేశించినా కానీ ఆ యొక్క కలి ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయిందంట. మనం చూసాం కదా ముందే, కలిని దండించి ఆయనను అదుపులో పెట్టాడు కలిని. అవునా? కలికి కరుణించి ఆయన రాజ్యంలో స్థానాన్ని ఇచ్చాడు కలికి. ఇలా మొత్తం 5 స్థానాలు ఇచ్చారు. అవునా? ఎక్కడైతే 4 నియమాలు భంగపరుస్తారో ఇంకొకటి బంగారం, ఎక్కడైతే పోగు చేస్తారో బంగారం, భగవంతుడి సేవకు ధనాన్ని పోగు చేస్తారో భగవంతుడి సేవకు ఉపయోగించకుండా ఇంద్రతృప్తి కోసం అలాంటి చోట్ల కలి నివసిస్తాడు. సో పరీక్షితుని మహారాజు సమయంలో కలి ప్రభావం చూపించలేకపోయిందంట. ఆయనకు స్థానం ఇచ్చినా కానీ కలి తన ప్రభావం చూపించలేకపోయిందంటే ఆ సమయంలో అందరూ 4 నియమాల్ని పాటిస్తున్నారు, భగవంతుడి భక్తి చేసుకున్నారు అన్నమాట. అలా భగవంతుడి యొక్క ఈ భగవద్ ధర్మాన్ని స్థాపించాడు అన్నమాట పరీక్షిత్ మహారాజు. అది పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క గొప్పతనం. కలి కూడా ఏమీ చేయలేకపోయింది. యస్మిన్ హనియర్హ్యేవ భగవానుత్సర్జగాం తదైవేహానువృత్తో సా అధర్మా ప్రభవ కలిః. కలి ఏ రోజు ప్రవేశించిందంట ఈ యొక్క మన మన యొక్క ఈ ప్రపంచానికి, అంటే భూమి మీదికి ఏ రోజైతే భగవంతుడు తన ధామానికి వెళ్ళిపోయాడు అదే రోజు వచ్చేసింది కలి. యస్మిన్ హరిహేవ భగవాన్ ఉత్సర్చగా, భగవంతుడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడో తన ధామానికి అదే సమయంలో కలి ప్రవేశించేసింది, కానీ ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోతుంది. ఈ కలి ఏం చేస్తుందంటే అధర్మ ప్రభవ కలి, అధర్మాన్ని పెంచే కలి ప్రవేశించేసింది కానీ ఏం చేయలేకపోయింది. ఇదన్నమాట. కలిని ఎలా మనము అదుపులో ఉంచవచ్చు, కలియుగమైనా సరే కలి ప్రభావానికి గురి కాకుండా మనం ఎలా బతకొచ్చు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. ఆ టెక్నిక్, దట్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ అవే ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ కలి అని ప్రభుపాద ద్వారా అంటారు. ఏంటి ఆ టెక్నిక్? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు ఏం చేశారంటే తన మొత్తం రాజ్యంలో ప్రతి దగ్గర నామ సంకీర్తనం జరిగేటట్టుగా చూశాడంట. అందుకనే ఎక్కడ కలికి ప్రవేశించడానికే ఆయనకి చోటు దొరకలేదు, సందు దొరకలేదు అనమాట కలికి. సో అందుకనే ఇక్కడ ప్రభుపాద ద్వారా అంటున్నారు, మనం అందుకనే మన సర్కారు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ చేయాలి, ఏమని ప్రచారం చేయాలి, హరినామ ప్రచారాన్ని ప్రతి చోట. అప్పుడు ప్రభుపాద వాళ్ళ సమయంలో రేడియో అనేది ఒకటి బాగా చాలా ఫేమస్. అప్పుడు రేడియో ద్వారా ప్రచారం జరిగేది. సో ప్రభుపాద వారు అంటున్నారు, ఈ రేడియో ద్వారా ఈ సర్కారు వారు ఎన్నో భౌతిక విషయాలు, వస్తువులు సంబంధించిన చర్చను ప్రచారం చేస్తున్నారు బాగా అందరికీ. ఇలా మొత్తం ఈ యొక్క చెత్త విషయాల గురించి, భౌతిక విషయాల గురించి ప్రచారం చేయడం కన్నా భగవంతుడి నామం ప్రచారం చేసుకోవాలనుకోండి, ఇదే రేడియో ద్వారా. అప్పట్లో రేడియో మాత్రమే ఉండేది, అంటే ఇప్పుడు టీవీ పోయి ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్, మొబైల్ ఫోన్,
ఎన్నో పెరిగిపోయాయి వస్తువులు. దీని ద్వారా ఎంతో ప్రచారం జరుగుతుంది. ఏంటి అది? బయట వాళ్ళందరూ కర్మీలు అంత చెత్త చెత్త విషయాలన్నీ, భౌతిక విషయాల గురించి ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇంద్రియ తృప్తి గురించి ముఖ్యంగా. సో అందుకని ప్రభుపాల్ వారు అంటారు ఇక్కడ, నథింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఇఫ్ ప్రాపర్లీ యూస్డ్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఏ విషయము, ఏ వస్తువు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ రేడియో గురించి తీసుకుని ఉదాహరణ చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఏ వస్తువు రాని వస్తువు, నిషిద్ధ వస్తువు ఏం లేదు. భగవంతుడి సేవకు మనం ఉపయోగించగలిగితే మనం ఆ వస్తువుని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అందుకే చెప్పాను కదా. సో మనం ఆ వస్తువుల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోకూడదు, కానీ అది భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగించుకోవడానికి ఆ వస్తువుల్ని మనము వాడవచ్చు. అది సరైన విధి అన్నమాట వస్తువుని ఉపయోగించుకోవడానికి. సో మనము ఆ వస్తువుని, ఓ మనిషిని ఖండించట్లేదు, ఆసక్తి, వాటి పట్ల ఆసక్తిని ఖండిస్తున్నాము. సో అలా ఏ వస్తువైనా సరే మనం భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. అప్పుడు ఆ వస్తువు, ఏ వస్తువు బ్యాడ్, చెడు అనేం లేదు, అన్ని మంచి వస్తువులు అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూద్దామంట 7వ శ్లోకం. నానుద్వేష్టి కలిం సమ్రాట్ సారంగా ఇవ సారభుక్ కుశలాన్యాశు సిద్ధ్యంతి నేతరాణి కృతాని యత్. మహారాజు పరీక్షితుడు ఎంతో ప్రాక్టికల్, రియలిస్ట్ అని ఇక్కడ రాశారు. నిజ జీవితంలో ఏది అసలు సారం ఏదో ఎలా గ్రహించాలో, అంటే ఎలాగైతే ఒక తేనెని, ఒక పువ్వులోంచి తేనెటీగలు ఎలా గ్రహిస్తాయో సారాన్ని, అలా ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకు తెలుసు అన్నమాట. ఈ కలియుగంలో ఎన్నో అశుభాలు, ఈ అధర్మాన్ని పెంచుతుంది కలి. అయినా కానీ ఇందులో ఒక సారమైన విషయం ఏంటంటే, కలియుగంలో ఒక మంచి విషయం ఉంది, దాగుని ఉంది. ఒక మంచి ఈ విషయం అంటే కలి యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, కలియుగానికి కూడా ఒక గొప్పతనం ఉందన్నమాట. ఆ గొప్పతనం ఏంటంటే, ఏవైనా ఒక వ్యక్తి, ఎవరైనా సరే మంచి విషయాలు, ఏదైనా పుణ్యకార్యాలు కానీ మంచి విషయాలు, మంచి ఆలోచనలు చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక భగవంతుడికి కానీ అలా సేవ కానీ ఏదైనా మనసులో తలుచుకున్నా కానీ దానికి మంచి ఫలితం దొరుకుతుందంట. అదే ఒకవేళ ఏదైనా పాపకర్మలు చేయాలనుకుంటే మాత్రం అవి చేసినప్పుడే దాని ఫలితం మొత్తం దొరుకుతుంది. మనసులో ఊహించుకున్నంత మాత్రాన పాప ఫలితాలు మనకు దొరకవు. కానీ ఒకవేళ పుణ్య విషయాలు, భక్తి విషయాలు గురించి మనం మనసులో స్మరణ చేసుకున్నా కానీ దాని ఫలితం మనకు దొరుకుతుంది. అందుకే మనం చెప్తున్నాం, భగవంతుడి నామస్మరణ, లీల స్మరణ ద్వారానే మనము మన యొక్క జీవితంలో, మనము భక్తి జీవితంలో సాఫల్యం పొందవచ్చు అని. సో అందుకనే ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ నాను ద్వేష్టి కలిం సమ్రాట్, కలిని ఎప్పుడు ద్వేషించలేదంట పరీక్షిత్ మహారాజు. చూసారా, కలిని ఎప్పుడు చంపలేదు. అక్కడ చంపకుండా కూడా తన రాజ్యంలో చోటిచ్చాడు. కలియుగానికి చోటిచ్చాడు. నువ్వు కలియుగాన్ని చెప్పాడు, నువ్వు పాలించు. ఎందుకంటే కలియుగంలో ఒక మంచి లక్షణం ఉంది. అది మనకు మళ్ళీ ఈ యొక్క భాగవతంలో వస్తుంది, చాలా 12వ స్కందంలో అనుకుంటా. కలయర్దోషే నిదే రాజన్ అస్తి హ్యోకో మహాన్ గుణాన్ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగః పరం వ్రజేత్. కలయర్దోషే నిధిహే రాజన్. కలియుగం దోషాల నిధి. ఎన్నో దోషాలు ఉన్నాయి కలియుగంలో, అన్ని దోషాలతో నిండుంది కలియుగం. కానీ అస్తి ఏకో మహాన్ గుణ, ఒక్క మహాగుణం ఉంది. ఏంటా మహాగుణం? కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగః పరం వ్రజేత్. కృష్ణుణ్ణి కీర్తించుకొని మనము భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ముక్తి పొందవచ్చు. ఇదన్నమాట ముఖ్యమైన కలియుగం యొక్క ఒక గొప్ప లక్షణం. ఇంత గొప్ప లక్షణం ఏ యుగానికి లేదు. ఎందుకు అంటే ప్రభుపాద రాస్తున్నారు ఇక్కడ జీవుల యొక్క పరిస్థితి. మంద సుమంద మంద భాగ్య ఉపాధృత, ముందే చదువుకున్నాం కదా. కలియుగ జీవులు మంద సుమంద మతయో అల్పాయుష్య కళా అవస్మిన్ యుగే జన. సో అంతో మంద సుమంద మతి
మందభాగ్యులు, అల్ప ఆయుషు, ఎన్నో సమస్యలు, ఇలా ఎన్నో రకాల దోషాల్ని ఈ యొక్క కలియుగంలో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు, కష్టాల్ని. సో ఇలాంటి ఎన్నో రకరకాల కష్టాల పరిస్థితుల్లో, క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్న కలియుగ వాసులకు అందుకే భగవంతుడు ఈ యొక్క ఎంతో సునాయసమైన మార్గాన్ని ఇచ్చాడన్నమాట భగవద్ధామం చేరుకోవడానికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసుకొని మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అందుకే ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అన్నమాట. దీని ద్వారా మనం ప్రభావితం చేయలేదు, ఇంకా మనం కూడా భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అందుకనే ఇలా ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్ అంట తన యొక్క ప్రజల్ని ఎంతో బాగా కలి యొక్క ప్రభావం నుంచి రక్షించాడంట. ఆ విషయాన్ని ఇంకా బాగా వచ్చే శ్లోకంలో చెప్తారనమాట. కిం ను బాలేషు శూరేణ కలినా ధీరభీరునా ప్రమత్తేషు యో వృకో నృషవర్తతే. పరీక్షిత్ మహారాజు లెస్ ఇంటెలిజెంట్, ఎవరైతే తక్కువ బుద్ధి, తెలివి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు భయపడతారంట కలిని చూసి, కలి యొక్క ప్రభావానికి లొంగిపోతారంట. కలిని చూసి అమ్మో కలియుగం ఎంతో శక్తిశాలి అయినది, మనం ఏం చేయగలం, వాటికి కలియుగానికి దాసోహం అంటారు అన్నమాట. కానీ ఎవరైతే వాళ్ళ మనస్సు ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించుకున్నారు, నియంత్రించుకోగలిగారు, భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు, భగవంతుడి పైన వాళ్ళకి ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంచుకున్నారు, సో భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు, అలాంటి వారికి ఈ కలియుగం నుంచి వారు ఏమాత్రం భయపడరంట. వాళ్ళకి కలియుగం అంటే అస్సలు ఏమాత్రం భయం లేదంట, భయం లేకుండా ఉండరు, బతకగలరు. కలికి భయపడరు వాళ్ళు, ఎవరైతే భక్తులు. కానీ ఎవరైతే తెలివి తక్కువ వాళ్ళకి తెలియదు, తెలుసుకోలేకపోతారు, లేకపోతే ఏదో ఒక కారణం వలన, అలాంటి వారిని కూడా పరీక్షిత్ మహారాజు కలి ప్రభావం నుంచి రక్షించాడంటే. ఎలా రక్షించాడండి? ఎవరికైతే తెలివి ఉందో వాళ్ళు భగవంతుడు భక్తి చేసుకుంటారు, సో వాళ్ళకేం సమస్య లేదు, వాళ్ళు కలికేం భయపడట్లేదు, కలి యొక్క ప్రభావానికి వాళ్ళు లొంగిపోరు. కానీ కలి ప్రభావానికి ఎవరు తక్కువ తెలివి ఉన్న సామాన్య ప్రజలు. సో వారిని పరీక్షిత్ మహారాజు ఎలా రక్షించాడండి? ప్రచారం చేసి, అదే ఇక్కడ రాశారు, ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ టు ద కామన్ మ్యాన్. సామాన్య ప్రజలందరికీ భగవంతుడి భక్తి గురించి ప్రచారం చేసి పరీక్షితుడు వాళ్ళందరినీ కలియుగ ప్రభావం నుంచి రక్షించాడంట. అందుకనే ఇది చాలా ముఖ్యం, కలి నుంచి అందరినీ రక్షించాలంటే ప్రచారం అనేది ఒక ముఖ్యమైన మార్గం అని ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం. 9వ శ్లోకం నుంచి చూద్దామంట. ఉపవర్ణితం ఏతద్వః పుణ్యం పరీక్షితం మయా వాసుదేవాకతోపేతం ఆఖ్యానం యత్ అపృచ్ఛత. సో ఇక్కడ సూత గోస్వామి అంటున్నారు, మీరు ఋషులందరూ నన్ను అడిగారు కదా, సో అందుకనే నేను ఇప్పటివరకు ఒక విషయాలు మీకు వర్ణించాను. ఇలా ఎన్నో విషయాలు కృష్ణుడికి మరియు పరీక్షితుడికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మీకు వర్ణించాను. సో భాగవతం అంటే ఇదేనండి, భగవంతుడు ఇంకా భక్తుల యొక్క చరిత్ర. అదే ఇక్కడ సూత గోస్వామి అంటున్నాడు, అదే నేను మీకు వర్ణించాను. యాయః కథా భగవతః కథనీయోరు కర్మణః గుణకర్మాశ్రయా పుంభిః సంసేవ్యాస్తా బుభూషుభిః. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అనువాదంలో, ఎవరికైతే వాళ్ళ జీవిత లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, జీవితాన్ని సాఫల్యం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే గుణకర్మాశ్రయ పుంభిః కథాయానిషోర్ కర్మణ కథాయానియోర్ కర్మణ. వారు ఇలా భగవంతుడికి సంబంధించిన, భగవంతుడి గుణాలకు సంబంధించిన కథలను, విషయాల్ని చర్చించుకోవాలి, వినాలి ఎంతో శ్రద్ధతో.
ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎన్నో గొప్ప లీలలు అద్భుతాలు చేశాడు. సో ఇవన్నీ ఎవరైతే వింటారో కథా భగవత, సో దాని ద్వారా వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు సార్. ఇది మనం చాలాసార్లు తెలుసుకుంటాం, చదువుకుంటాం. సో అందుకే ఇప్పటివరకు చర్చించాను అని సూత గోస్వామి అంటున్నారు. ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఋషులు ఇప్పుడు ఏమంటారు ఈ సూత గోస్వామి ఈ వాక్యాలకి ఇప్పుడు చూద్దామంట. అంటే శౌనకాది ఋషులు ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు, ఋషయ ఊచుః సూత జీవా సమాసౌమ్య శాశ్వతీర్విశదం యశః యస్త్వం శంశశీ కృష్ణస్య మర్త్యానామృతం హినః. సో ఆ ఋషులు ఏమంటున్నారంటే సూత గోస్వామికి, సూత గోస్వామి నువ్వు ఇంకా ఎన్నో 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 సంవత్సరాలు నువ్వు జీవించు, నీ యొక్క ఖ్యాతి ఇలా ఎల్లప్పుడూ పెరుగుతూ ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే నువ్వు ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలను చర్చిస్తున్నావు. అది ఎలా ఉందంటే ఆ భగవంతుడి కథ నువ్వు ఏదైతే మాకు వినిపిస్తున్నావు అది మాకు అమృతంలా ఉంది. మేము మాలాంటి ఒక మర్త్యానాం అమృతం హీనః, మేము మర్త్యలోకంలో మృతి చెందే జీవులము, మమ్మల్ని బతికించే అమృతం లాంటి కృష్ణ కథని నువ్వు పంచుతున్నావు, అందుకే నువ్వు ఎన్నో ఏళ్ళు జీవించు అని ఇక్కడ వాళ్ళ ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నారన్నమాట సూత గోస్వామికి. కర్మణ్యస్మిన్ననాశ్వాసే కర్మణ్యస్మిన్ అనాశ్వాసే ధూమ్రాత్మనాం భవాన్ ఆపయతి గోవింద పాదపద్మాసవం మధు. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారన్నమాట సూత గోస్వామి వాళ్ళకి ఎంత ముఖ్యమైన విషయాన్ని చర్చిస్తున్నాడు. అంత ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు మేము ఇక్కడ ఎన్నో యజ్ఞాలు చేద్దాము అందరి బాగోగుల కోసం. కలియుగంలో అందరూ ఎన్నో కష్టాలకు లోనవుతున్నారు, అందుకే వాళ్ళందరి మానవ కళ్యాణం కోసం అనేసి ఎన్నో రకరకాల యజ్ఞాలు చేస్తున్నాం. యజ్ఞాల్లో కూర్చొని చేసి 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 ఆ యజ్ఞాల నుంచి వచ్చిన ఆ పొగల ద్వారా మా యొక్క ముఖాలంతా నల్లగా మారిపోయాయి. అవునా? ఆ పొగ వస్తుంది కదండి మంటలోంచి, యజ్ఞంలోంచి. ఆ పొగ ద్వారా ఆ పొగంతా నల్లగా మొత్తం వాళ్ళ ముఖాలు మొత్తం శరీరం అంతా ముఖం అంతా నల్లగా మాడిపోయినట్టుగా అయిపోయిందంట. సో కానీ అసలైన దాని ద్వారా మాకు ఎక్కువ లాభం రాలేదు. ఇన్ని యజ్ఞాలు చేసినా దాని ద్వారా మాకు ఎక్కువ లాభం పొందలేదు. మేము అసలైన లాభం మాకు పొందింది ఎప్పుడంటే మేము మీ యొక్క ముఖాల నుంచి భగవంతుడి యొక్క కథను శ్రవణం చేసినప్పుడు. ఏదైతే మీరు కథను శ్రవణం చేస్తున్నారో, పంచుతున్నారో మాకు, మేము ఈ చేస్తున్నాం ఎన్నో రకాల యజ్ఞ కర్మాలు చేస్తున్నాం, కానీ వీటి ద్వారా అసలు మేము ఏం సాధించామో మాకు తెలియదు. కానీ దీని ద్వారా లోక కళ్యాణం ఎంత జరిగిందో మాకు తెలియలేదు, అంచనా వేయలేకపోతున్నాం. కానీ మీరు చెప్పిన కృష్ణ కథ ద్వారా మాత్రం మా అందరికీ, మొత్తం లోకానికి, సంపూర్ణ మానవ జాతికి కళ్యాణం జరిగిందని ఖచ్చితంగా చెప్పగలనని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, కలియుగంలో ఈ యజ్ఞాలు ఇవన్నీ సరిగ్గా పనిచేయవు. ఎందుకు? సరైన బ్రాహ్మణులు లేవు, సరైన వస్తువులు లేవు. ఎలాగైతే నెయ్యి కావాలి, శుద్ధమైన నెయ్యి, శుద్ధమైన ఇంకా ఎన్నో వస్తువులు ఏవైతే యజ్ఞానికి కావాలో అవి కలియుగంలో దొరకడం కష్టం. అసలు బ్రాహ్మణులే సరిగ్గా దొరకరు. సో ఇక్కడ కానీ కలియుగంలో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ప్రభుపాదులు రాశారు, నా వాక్యాలు కాదు, ఇక్కడ ప్రభుపాదులు తాత్పర్యంలో రాశారు. కొంతమంది ఎంతో దిగజారిన బ్రాహ్మణులు ఉంటారు కలియుగంలో. వాళ్ళు సామాన్య అమాయకులైన ప్రజలకి మీరు ఈ యజ్ఞాలు చేయండి, ఈ పూజలు చేయండి, అవి చేయండి, ఇవి చేయండి అనేసి ఏవేవో రకరకాల యజ్ఞాలని చేయించి వాళ్ళ ద్వారా డబ్బులు లాగుతారు, డబ్బులు గుంచుతారు. దాని ద్వారా ఎవరికి సరిగ్గా ఏమి లాభం జరగదు. వాళ్ళు చెప్పరన్నమాట, అమ్మ నువ్వు కలియుగం కదా, ఈరోజు ఇది కలియుగము, ఇందులో ఏ యజ్ఞాలు సరిగ్గా పనిచేయవు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన యజ్ఞం ఏంటంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞం ఇది చేయాలమ్మా అని ఎవరు చెప్పారంట బ్రాహ్మణులు. ఎందుకు చెబితే మరి వాళ్ళ డబ్బులు, వాళ్ళు ఎలా జీవించుకోవాలి? మరి వాళ్ళకి జీవనాధారం వెళ్ళిపోతుంది కదా. అందుకనే ఈ అసలైన రహస్యంగా ఉంచుతారంట ఈ విషయాన్ని.
సో ఇలా భగవంతుడి నామం జపించమని అసలైన యజ్ఞం సంకీర్తన యజ్ఞం అనే విషయాన్నే చెప్పరంట సామాన్య ప్రజలకి. సో మనము ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తున్నారు కదా, వీళ్ళు చెప్పిన విధంగా ఇక్కడ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. ఈ కథను విని మాకెంతో లాభం జరుగుతుంది. ఎలాగైతే ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, మీరు ఆకలి అవుతుంది అనుకోండి, మీరు తిన్నారనుకోండి, మీకు కడుపు నిండిపోతుంది, మీకు ఇంకా ఎవరు చెప్పనవసరం లేదు, అవునా? తింటే మీకు అర్థమైపోతుంది, మీకు కడుపు నిండిపోతుంది. అలాగే మీకు తినగానే మీకు అర్థమైపోతుంది, తిన్నాను, నా కడుపు నిండింది అనేసి. అలాగే మీరు ఎప్పుడైతే వింటారో భగవంతుడి కథను, అది మీకు అలాగే శ్రవణం చేయడం ద్వారా సంతృప్తిని మీరు మనస్సులో అనుభవించగలరు, ఆ ఆనందాన్ని మీరు స్వయంగా అనుభవించగలరు. ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనకి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క ఋషుల మునుల వాక్యాల ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో కూడా విష్ణువు శివుడికి చెప్తాడనమాట. సో ఇలాంటి ఎన్నో రకాల కర్మలు యజ్ఞలు ఇవన్నీ దేనికి పనికిరావు. ఈ యొక్క కలియుగంలో ఏది పనికొచ్చేది? కలియుగంలో అసలైన విషయం ఏంటంటే భగవంతుడికి భక్తి చేసుకున్నాం అనుకోండి, దాని ద్వారా మీకు ఫలితం దక్కుతుంది. ఇంకా వేరే ఏ రకమైన కర్మలు యజ్ఞాలు చేసినా అందులో పెద్దగా ఫలితం దక్కదు అని విష్ణువు శివుడికి చెప్తున్నాడంట బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో. ఇది కూడా తాత్పర్యంలోనే ఉంది. వచ్చే శ్లోకం చూద్దామంట. తులయామా లవేనాపి న స్వర్గం నా పునర్భవం భగవత్ సంగి సంగస్య మర్త్యానాం కిం ముతాశిషః. తులయామా లవేనాపి. సో ఒక్క క్షణం కూడా శుద్ధ భక్తుడితో ఒక సాంగత్యం ఎంతో విలువైనదంట. అది మీరు ఎప్పుడు ఎంతో స్వర్గ సుఖాలను తో కూడా పోల్చినా అది సమానం కాదనమాట. పోల్చలేరు మీరు. ఒక శుద్ధ భక్తుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని స్వర్గ సుఖాలతో కూడా మీరు పోల్చి దాన్ని వర్ణించలేరు, అంత విలువైనది. స్వర్గ సుఖం ఏంటి, ముక్తితో కూడా మీరు పోల్చుకోలేరు. భగవంతుడి శుద్ధ భక్తుడి యొక్క సాంగత్యం ఒక్క క్షణమైనా సరే సాంగత్యం లభిస్తే అది ముక్తి కన్నా ఎక్కువ విలువైనది. ఇంకా అంత విలువైనది శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం అయితే భౌతిక వస్తువులు, సంపద, ధనం ఇవి ఒక లెక్కే కాదు. ఎందుకంటే మృత్యు సమయంలో ఇవన్నీ వదిలేయాల్సిందే, ఇవేవి మనతో పాటు రావు, అవునా? అందుకనే ఈ విషయం తెలుసుకొని శుద్ధ భక్తులు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడూ భగవంతుడి భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఎందుకు అంటే భౌతిక ప్రపంచమైన ఏం చేస్తారు భక్తులు? భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ చనిపోయారనుకోండి, భయపడేది ఏంటి? భయపడే విషయం ఏం లేదు. ఏం జరుగుతుంది? భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయామనుకోండి, అక్కడ కూడా భగవంతుడి సేవను కొనసాగిస్తూ ఉంటాము. లేదు మళ్ళీ జన్మెత్తాల్సి వచ్చిందనుకోండి, ఇంకా మన భక్తి పూర్తి కావలేదనుకోండి, ఏ జన్మెత్తినా కానీ అక్కడ కూడా భక్తి చేసుకుంటూ కొనసాగిస్తూ ఉంటాం మనం మన జీవితాన్ని. అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళినా మన యొక్క సేవ, భగవంతుడి సేవ అనేది నిరంతరంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నామా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నా అనే విషయం కూడా మనకి ఎక్కువగా చింతించవలసిన అవసరం లేదు. అలాంటిది ఇంకా భౌతిక వస్తువుల గురించి, భౌతిక విషయాల గురించి ఇంకా ఆసక్తి ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? ఉండే ప్రసక్తే లేదు. కోనామ త్రిప్యేద్రసవిత్కతాయాం మహత్తమైకాంతపరాయణస్య నాంతం గుణానాం అగుణస్య జగ్ముర్ యోగేశ్వరాయే భవపాద్మముఖ్యా. అని ఒక విషయం అడగడం మర్చిపోయాను, ఎందుకంటే కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను కదా. సో మీకు వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా అండి? నేను ముందే చెక్ చేయాల్సింది యాక్చువల్గా, మళ్ళీ సడన్గా ఇప్పుడు డౌట్ వచ్చింది నాకు. వాయిస్ క్లియర్గా ఉంది కదండి, ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేదు కదా? ఆడియో వీడియో చెక్ చేయాల్సింది మర్చిపోయాను. ఒకసారి మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి, నేను ముందుకు వెళ్తాను మళ్ళీ. ఓకే, క్లియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో విల్ కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారు? కోనామ త్రిప్యేది, ఎలాంటి ఎవరైనా తృప్తి చెందగలుగుతారు భగవంతుడి నామం ద్వారా?
ఇక్కడ కోనామ త్రిప్యేత్ రసవిత్ కథాయాం. ఈ కథ, భగవంతుడి యొక్క కథ ఎంత రసంతో నిండిపోయి ఉందంటే దీన్ని ఎంత విన్నా కానీ, ఎంత శ్రవణం చేసినా కానీ ఎలా ఎవరైనా తృప్తి చెందగలరు? ఆ బ్రహ్మ శివుడైనా సరే, యోగేశ్వరాయే భవపాద్మముఖ్య, శివుడైనా సరే, బ్రహ్మదేవుడైనా సరే, వారు కూడా తృప్తి చెందరు. ఎవరినైతే మహత్తమైకాంతపరాయణస్య. సో ఈ భగవంతుడిని ఎప్పుడు ఆ లక్ష్మీదేవి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అలా లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు సేవ చేస్తుంది. సారీ, అది ఇక్కడ అది ఇంకో శ్లోకం ఉంటుంది. సారీ, ఇక్కడ ఇంతే ఇచ్చింది. మెయిన్ ఏంటంటే ఇలా బ్రహ్మ శివుడు కూడా ఎప్పుడు భగవంతుడి యొక్క గుణగానాలని వినాలని కోరుకుంటారు. సో ఎవరైనా సరే ఎంత విన్నా భగవంతుడి గురించి ఎలా తృప్తి చెందగలరు? తృప్తి ఎప్పుడు మనం ఎంత విన్నా కానీ భగవంతుడి గురించి తృప్తి చెందలేము. సో అందుకే ఇక్కడ అడుగుతున్నారన్నమాట శౌనకాది ఋషులు. సో మీరు ఆపకండి, మీరు కంటిన్యూ చేయండి కృష్ణ కథ. ఎందుకంటే మీరు ఎంత చెప్పినా మాకు ఇంకా సంతృప్తి చెందలేదు, ఇంకా 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 కావాలి. ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది, దిల్ మాంగే మోర్, అదే అంటున్నారు మాట ఇక్కడ బేసికలీ వీళ్ళు శౌనకాది ఋషులు. మాకు ఇంకా కావాలి, మీరు ఇంకా చెప్పండి కృష్ణ కథ అని. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే బ్రహ్మ శివుడు చాలా పెద్ద దేవతలు, భగవంతుడు ఒక రకమైన అవతారాలు. సో వారు కూడా ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క విషయాల్ని వినాలని కోరుకుంటున్నారు. అంటే ఏంటి అర్థం? అంటే భగవంతుడి యొక్క ఈ యొక్క కథ ద్వారా వారికి కూడా ఆనందం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే కృష్ణ రసరాజ్, అవునా? ఆయన రసరాజ్, అవునా? అన్ని రసాలకు ఆయన నిధి. సో భగవంతుడి యొక్క కథ ద్వారా రసవిత్ కథాయాం ఎంతో రసాన్ని, ఆనందాన్ని అందిస్తుంది అనమాట భగవంతుడి కథ. అందుకనే రమంతే యోగినో నంతే సత్యానంద చిదాత్మని ఇతి రామాపదేనాసౌ పరం బ్రహ్మ విధీయతే. సో ఇక్కడ అదే రాశారనమాట. అందుకనే ఎవరైతే భగవంతుడు భక్తులు ఉన్నారో వారు భగవంతుడి ద్వారా ఎంతో ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారంట, ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని. అందుకే భగవంతుడు ఒక నామం ఏంటంటే రామ. రామ అంటే ఎవరికైతే ఆనందాన్ని ప్రసాదం చేస్తారు, భగవంతుడు అలా అందరికీ ఆనందాన్ని ప్రసాదం చేస్తారంట. సో ఇది ఒక ముఖ్యమైన తేడా ఏంటంటే భౌతిక విషయాలు ముందుగా ఫస్ట్ టైం కొత్తలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఇంకా బోర్ కొట్టేస్తుంది, ఇంకా చాలా అనిపిస్తుంది. ఏదైనా సరే వస్తువు విషయం, భౌతిక వస్తువు. అందుకనే ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ ఉంటుందనుకోండి, మీరు 10 ఏళ్ల కింద న్యూస్ పేపర్ చదువుతారా మీరు? మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చినా మీరు చదవరు. ఎందుకు? ఇంకా అది వేస్ట్. ఇప్పుడు 10 ఏళ్ల కింద ఏం న్యూసో ఏంటో ఆ వార్తలు ఎవరికి ఇప్పుడు మాకు అది వేస్ట్, అది పనికిరాని చెత్త. ఇప్పుడు ఈరోజు వార్తలు ఈరోజు మట్టుకే ఫ్రెష్ అనమాట. రేపటికి పాత పడిపోతాయి, ఇంకా పనికిరావాలి. పాత పేపర్లో పాత సామానోడికి పాత పేపర్లు అమ్ముకునేవాడికి పనిచేసేయాలి, ఇచ్చేయాల్సింది, కిలోలకి ఇచ్చేయాల్సింది పేపర్లు. అవునా? ఎవరు పెట్టుకోరు. న్యూస్ పేపర్ని పెట్టుకుంటారా మీరు? ఇంట్లో పోగు చేసుకొని పెట్టుకుంటారా? సో అలాగే ఇక్కడ చూస్తాం మనము ఈ భౌతిక విషయాలన్నమాట. ఇవి పాత పడిపోతాయి, కొన్ని రోజుల తర్వాత బోర్. కానీ భగవంతుడి విషయాలు, ఇప్పుడు భాగవతం అనుకోండి, ఎప్పటి నుంచో చర్చ అనేది, ఎప్పుడో జరిగిన చర్చ, ఈరోజు కూడా మనం అదే చర్చ ద్వారా ఆనందాన్ని పొందగలుగుతున్నాం. అలాగే ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాల వరకు కూడా భగవంతుడి విషయాలను విని మనము ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందాన్ని అనుభవించగలరు. ఇవి నిత్యంగా భగవంతుడి నిత్య యవ్వనం. అలాగే భగవంతుడి లీలలు కూడా మీకు ఎప్పుడు ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తాయి, అవి ఎప్పుడు పాతపడుతూ. ఇది యొక్క ఇంకా అలా భగవంతుడి నుంచి విన్నా ఎప్పటికీ మనము సంతృప్తి అనేది ఎప్పుడు మనము సంపూర్ణంగా లభించలేదు. ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది అన్నమాట. తన్నో భవాన్ వై భగవత్ ప్రధానో మహత్తమైకాంతపరాయణస్య హరేరుదారం చరితం విశుద్ధం శుశ్రూషతాం నో వితనోతు విద్వన్.
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం ఒకటి చెప్పాలంటే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ సూత గోస్వామిని గుణగానం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఓ సూత గోస్వామి, నువ్వు ఎంతో పండితుడివి, శుద్ధ భక్తుడివి. ఎందుకంటే నువ్వు నీ యొక్క జీవితంలో ముఖ్య ఆరాధ్యమైన విషయం ఏంటంటే నీకు ఆ భగవంతుడు, భగవత్ ప్రధానో. ఇది నీ యొక్క గొప్పతనం. వక్త ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇది వక్త అంటే ఒక వక్త ఎలా ఉండాలి, అసలైన సరైన వక్త అంటే ఆయన భగవంతుడి, ఆయన జీవితంలో ఆయన అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన వస్తువు విషయం అనేది భగవంతుడు ఉండాలి. అప్పుడు ఆయన సరైన వక్త భగవతం చెప్పడానికి అని ఇక్కడ చెప్పారు అని చెప్తున్నారు శౌనకాది ఋషులు. నువ్వు అందుకనే భాగవత్ ప్రధానం. ఎందుకంటే నువ్వు చర్చించే విషయం ఏంటంటే విశుద్ధం చరితం. అవునా? హరేరుదారం చరితం విశుద్ధం. ఏదైతే హరి యొక్క చరిత్రను నువ్వు వర్ణిస్తున్నావు విశుద్ధం, అవి ఆధ్యాత్మికం, విశుద్ధ సత్వం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో ఇవి మనం ఎప్పుడైనా సరే వక్త అనేది వాడు ఎప్పుడు భగవంతుడే, ఆయనకు ముఖ్యమైన విషయం, ఆయన ఆరాధ్య భగవంతుడు కృష్ణుడు ఉండాలి. ఇంకా అలాగే ఆయన ఎప్పుడైనా సరే చర్చించే విషయం ఏది ఉండాలంటే కృష్ణ కథ. ఇది సబ్జెక్ట్ మ్యాటరు. ఇంకా వక్త స్పీకర్ గురించి. ఇప్పుడు శ్రోత ఎలా ఉండాలి అంటే శుశ్రూషతాం నో వితనోతు విద్వన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మేము ఎంతో ఆతృతతో వినాలనుకుంటున్నాం, కృష్ణుడి కథను ఇంకా వినాలనుకుంటున్నాము, భగవంతుడి లీలలు వినాలనుకుంటున్నాము. అందుకే నువ్వు మాకు వర్ణించు, ఎందుకంటే మాకు ఎంతో ఆతృత ఉంది, వినాలని ఇచ్చా, కోరిక ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. అందుకనే మీరు నాకు వర్ణించండి అంటే ఇది శ్రోత యొక్క లక్షణం. శ్రోతకు ఉండాల్సిన లక్ష్యం ఏంటంటే భగవంతుడి కథలు ఇంకా వినాలి వినాలి అనే ఆతురత, ఆసక్తి ఉండాలన్నమాట. అదే ఇక్కడ రాశారు ముఖ్యమైన విషయం. అందుకే ఇందులో అదే ఇక్కడ మనకి ఒక ఉత్తమ ఉదాహరణ మనం చూడడానికి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సూత గోస్వామి ఇంకా శౌనకాది ఋషుల్లో అదే బయట ఒక్కొక్కసారి భాగవత సప్తాలను జరుగుతుంటాయని ప్రభుపాల ద్వారా రాశారు. ఇక్కడ ఆ భాగవత సప్తాల్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే వక్త ఉన్నాడో అతని ముఖ్యమైన జీవితంలో ముఖ్యమైన విషయం భగవంతుడు కాదు, ఆయన సంసారం. ఆయన సంసారాన్ని నడపడానికి ఈ యొక్క భాగవత సప్తాహ అనే కథను చేస్తాడనమాట. దీని ద్వారా వచ్చే డబ్బులు ద్వారా ఆయన జీవితాన్ని, ఆయన సంసారాన్ని నడుపుతాడనమాట. అది ఆయన ముఖ్యమైన కర్తవ్యం, ఉద్దేశం. ఇంకా అక్కడ వచ్చే ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే ఆ భాగవత్ సప్తాలో పాల్గొనడానికి వస్తారో 7 రోజులు ఆ భాగవత్ సప్తా అనేది జరుగుతుందన్నమాట. 7 రోజులు భాగవత్ సప్తాకి వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక రకమైన సినిమాకి వెళ్ళినట్టు ఎంటర్టైన్మెంట్, ఏదో అంటే భగవంతుడి గురించి వినాలని కొంచెం భక్తి అనేది ఉంది. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ 7 రోజులు వింటారు. దాని తర్వాత ఆ 7 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ముందు ఎలా జీవించేవారు, సాధారణ జీవితం, ఆ కర్మి జీవితమే జీవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ జీవన విధానంలో, జీవితంలో ఎటువంటి మార్పు జరగదు. ఆ భాగవత్ సప్తా తర్వాత కూడా వాళ్ళు భక్తులుగా మారరు. అదే ముఖ్యమైన తేడా. సవై మహాభాగవతః పరీక్షిత్ ఏనాపవర్గాఖ్యమద ప్రబుద్ధిః జ్ఞానేన వైయాసకి శబ్దితేన భేజే ఖగేంద్ర ధ్వజపాదమూలం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓ సూత గోస్వామి, మాకు అందుకే భగవంతుడి యొక్క విషయాల గురించి చర్చించు. ఈ యొక్క పరీక్షితు మహారాజు ఆయన బుద్ధిని, ఆయన యొక్క తెలివిని, ఆయన యొక్క చేతనని సంపూర్ణంగా భగవంతుడి పైన కేంద్రీకరించాడు, భగవంతుడి యొక్క పాదపద్మాల పైన కేంద్రీకరించాడు. దాని ద్వారా ఎవరైతే ఆ భగవంతుడు గరుడు దేవుడు ఆయన్ని ఆశ్రయించాడో, సో దాని ద్వారా సుఖదేవ గోస్వామి యొక్క ముఖాన్ని నుంచి ఆయన ఈ భగవంతుడి యొక్క కథలను విన్నాడు. సో ఇవన్నీ విషయాలు మాకు వర్ణించు అని ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు నివేదించుకుంటున్నారు అన్నమాట సూత గోస్వామి.
సవై మహాభాగవత పరీక్షిత్, మహాభాగవత పరీక్షిత్ అని, అవునా? సో ఇలా భగవంతుడు విషయాన్ని చెప్పమని, ఎవరైతే ఆ పరీక్షితుడు ఇంకా సుఖదేవ గోస్వామి మధ్యలో జరిగిన విషయాన్ని, భాగవత ప్రవచనాన్ని వినిపించమని ఇక్కడ కోరుతున్నారన్నమాట శౌనకాది ఋషులు సూత గోస్వామికి. సో ఇక్కడ మనకి తాత్పర్యంలో చెప్తున్నారు, ఇది ముందు కూడా చూసాం మనము, అందుకే నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పట్లేదు ఏవైతే మనం బాగా చాలాసార్లు చర్చించుకున్నామో ప్రభుపాదుల వారు రాశారు. అందుకే ఇలా ఆధ్యాత్మిక పథంలో పాటించే వాళ్ళు కూడా రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు, ఒకరు నిరాకారవాదులు, ఇంకొకరు భక్తులు, అవునా? ఆ విషయాల గురించి మనం చర్చించుకున్నాము. ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చిందంటే సుఖదేవ గోస్వామి కూడా ఒక సమయంలో మనం చర్చించుకున్నాం కదా, పుట్టినప్పుడు ఆయన కూడా నిరాకారవాది అనే ఒక చేతనతో ఉండేవాడు. ఆధ్యాత్మికంగా ఆయన ముక్త జీవి, కానీ తర్వాత ఈ భాగవత శ్రవణాన్ని విని ఆయన భక్తుడిగా మారాడు అనమాట. ఆ విషయం కూడా వస్తుంది, తర్వాత చూద్దాం. సో ఇలా అనమాట, వీళ్ళు మహాభాగవతాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు కదా. మహాభాగవత పరీక్షిత్, 3 రకాల భక్తులు ఉంటారండి. ముందు కూడా చెప్పాము మనం ఒకసారి, కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమ అని కూడా ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ప్రాకృత, మధ్యమ, మహాభాగవత అని కూడా అంటారు. ప్రాకృత భక్తులు అంటే, కనిష్ట భక్తులు అంటే ఇంకా కొత్తగా భక్తిలోకి వచ్చారు అంటే వాళ్ళకు భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ ఉంది, మందిరానికి వస్తారు, భగవంతుడిని దర్శించుకుంటారు, కానీ భక్తుల యొక్క మహాత్మ్యం, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం, మహిమ గురించి తెలియదు. ఏ భక్తులతో వాళ్ళు చర్చించరు, వాళ్ళకి ప్రణామాలు కూడా చేయరు, వాళ్ళతో మాట్లాడరు, వాళ్ళని చూడరు, పట్టించుకోరు. భక్తుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు భగవంతుడే నాకు ముఖ్యం. వస్తారు మందిరంలోకి, భగవంతుడి దండం పెడతారు, ప్రణామం చేస్తారు, అక్కడ ఇంకా వాళ్ళు ఏం కోరుకోవాలో, ఏం ప్రార్థన చేసుకోవాలో చేసుకుంటారు, అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు. మధ్యమాధికారి అంటే వారు భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని, ఆ యొక్క మహిమను, ఆ విలువని తెలిసిన వారు. భగవంతుని నమ్ముతారు, పూజిస్తారు, భక్తులతో సాంగత్యం చేస్తారు. ఎవరైతే నాస్తికులు ద్వేషిస్తారో భగవంతుడిని, వాళ్ళతో దూరంగా ఉంటారు. అమాయక ప్రజలకి వాళ్ళు భగవంతుడి భక్తి గురించి శిక్షణ ఇస్తారు. మహాభాగవతులు, పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి వారు శుద్ధ భక్తులు ప్రతి ఒక్క చోట భగవంతుడిని దర్శించుకుంటారు, ప్రతి ఒక్క జీవిలో ఆ పరమాత్మను చూడగలుగుతారు అన్నమాట. పండిత సమదర్శిన. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు, ఇలా మహాభాగవతులు వాళ్ళు ఎప్పుడు నిరాకారవాదులు. ఇక్కడ ఎలాగైతే ముందు సుఖదేవ స్వామి కూడా నిరాకారవాది అయినా కానీ తర్వాత మహాభాగవత భక్తుడు అయిపోయాడు భాగవతం యొక్క ప్రభావం ద్వారా. కానీ ఇలా మనము ఎక్కడ చరిత్రలో చూడము, ఒక మహాభాగవత భక్తుడు నిరాకారవాదిగా మారాడు అనే విషయం మనం ఎక్కడ చూడము అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు రాశారు. సో ఈ నిరాకారవాదులు ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యం ముక్తి. కొంతమంది ముక్తియే ముఖ్య జీవితం లక్ష్యంగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు. ఈ ముక్తి అంటే ఏంటి అంటే భౌతిక బంధనం నుంచి ముక్తినే వాళ్ళు ముక్తి అనుకుంటారు. కానీ ఆ ముక్తిలో కూడా పరమ ఉన్నతమైన స్థానం, ఆ ముక్తి మార్గంలో కూడా అత్యున్నతమైన స్థానం ఏంటంటే భగవంతుడి భక్తి. ఎవరైతే భగవంతుడికి సేవ చేసుకున్నారో వారికి ఆ ఉత్తమమైన స్థానం పొందుతారంట వాళ్ళు. దాంతో సమానం ముక్తి. తన్న పరం పుణ్యం అసంవృతాత్తం ఆఖ్యానమత్యద్భుతయోగనిష్టం ఆఖ్యాహ్యనంత చరితోపపన్నం పరీక్షితం భాగవతాభిరామం. చాలా మంచి శ్లోకం అండి. ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. అందుకే దయచేసి మీరు భగవంతుడి యొక్క ఈ యొక్క పరీక్షితుడు ఇంకా భగవంతుడి యొక్క ఈ యొక్క విషయాలన్నిటి గురించి మాకు చెప్పండి. ఎందుకంటే దీని ద్వారా మాకు ఈ యొక్క పరం విషయాలు, ఇవన్నీ పరం, అవునా? తన్న పరం పుణ్యం. దీని ద్వారా పుణ్యం అంటే ఇక్కడ అది మనం శుద్ధపరుస్తుంది. ఈ యొక్క చర్చ విషయం భగవంతుడికి సంబంధించి మేము శుద్ధపరచుకోగలం దీని ద్వారా. ఏవైతే పరీక్షితు మహారాజుకి చెప్పారో ఆ మహాభాగవతుడు భక్తుడైన ఎన్నోసార్లు ఇక్కడ చెప్పారవునా, పరీక్షితం భాగవతాభిరామం. ఈ పరీక్షితుడు లాంటి మహాభక్తుడికి చెప్పారు. ఇవి భగవతాభిరామం అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తులకు ఎంతో ప్రియమైన విషయాలు. అవి పరీక్షితుడు విన్నాడు. అక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి గురించి వాటి గురించి చెప్పండి. అవి ఎలాంటివంటే విషయాలు
అద్భుత యోగనిష్టం. పుణ్యం అద్భుత యోగనిష్టం. పుణ్యం అవన్నీ విషయాలు మనకు పుణ్యాన్ని అంటే మన అన్ని రకాల అనర్థాలని పాపాలని తొలగేస్తాయి. అలాగే అద్భుతమైన లీలల గురించి వర్ణిస్తారు, అద్భుతమైన విషయాలు. ఇంకా యోగనిష్టం, దాని ద్వారా భక్తి యోగంలో ఎలా మనం దృఢంగా అవ్వగలమో ఆ భక్తి యోగం గురించి వర్ణిస్తారు. ఇలాంటివన్నీ అఖ్యాహి అనంత, ఇవన్నీ అనంత, భగవంతుడు ఒక అనంత విషయాలు, వీటిని మాకు చెప్పండి, తెలియచేయండి అని ఇక్కడ కోరుకుంటున్నారు. ఇలా ఎంతో వేడుకున్న తర్వాత సూత గోస్వామిని శౌనకాది ఋషులు, ఇప్పుడు సూత గోస్వామి ఈ యొక్క కోరికను విన్నపాన్ని విని ఇప్పుడు తాను తన యొక్క చర్చను ఎలా మొదలు పెట్టబోతున్నాడో అనే విషయాన్ని చూస్తాము. అసలు చర్చ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూస్తాం. కానీ ఇప్పుడు చెప్పేవి కూడా ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తాడు సూత గోస్వామి కూడా. అవును, మీరు అన్నది కరెక్టే, సరైనదే, ఎంత గొప్పది హరికథ, వినడం ఎంత ముఖ్యమైనది, ఎంతో లాభదాయకం మన భక్తి మార్గానికి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్తారు సూత గోస్వామి. అది మనం చూద్దామంట. సో 18వ శ్లోకం. సూత ఉవాచ అహో వయం జన్మభృతోద్యహాస్మ వృద్ధానువృత్యాపి విలోపజాతః దౌస్కుల్యమాదిం విధునోతి శీఘ్రం మహత్తమానం అభిధానయోగః. సూత గోస్వామి ఏమంటున్నారంటే, ఓ భగవంతుడా, మేము తక్కువ జాతిలో పుట్టిన వాళ్ళం. సూత గోస్వామి తన గురించి చెప్తున్నాడు. అయినా కానీ ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి నేను చేరుకున్నాను. అంటే వ్యాసాసనంలో కూర్చొని అయినా ప్రవచనం చేస్తున్నాడు. అలాంటి స్థానానికి చేరుకోగలిగాను. ఎందుకు అంటే నీ యొక్క గొప్ప భక్తులను సేవించుకున్నందుకు, ఇంకా వారిని అనుసరించినందుకు. ఎవరైతే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో ఎంతో ఉన్నత చెందిన ఆ శుద్ధ భక్తుల్ని నేను సేవించుకొని అనుసరించినందువలన నేను ఎంతో తక్కువ కులంలో జన్మించినా కానీ ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి నా జీవితంలో చేరుకోగలిగాను. సో ఇలా ఎవరైనా శుద్ధ భక్తులని సేవించుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళు పుట్టుకతో వచ్చిన ఆ యొక్క తక్కువ కులం కానీ తక్కువ లక్షణాలు కానీ ఏమున్నా సరే అయోగ్యత అనేది వెళ్ళిపోయి వారు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలరు అని ఇక్కడ సూత గోస్వామి చెప్తున్నారు. ఇది నమ్రతన భావనతో సూత గోస్వామి తన నమ్రత భావనని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. సూత గోస్వామి ఆయన పుట్టింది బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టలేదన్నమాట. వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ కులంలో పుట్టిన వాళ్ళు సూత గోస్వామి. అయినా కానీ శుకదేవ గోస్వామి యొక్క సాంగత్యం ద్వారా, శుకదేవ గోస్వామి లాంటి శుద్ధ భక్తుల ముఖాన్ని నుంచి విని ఈ యొక్క సూత గోస్వామి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సంపాదించాడు. అలాగే ఇక్కడ ఈ యొక్క శౌనకాది ఋషుల యొక్క సాంగత్యం ద్వారా కూడా ఆయనకు వాళ్ళ మధ్య ఈ విషయాన్ని చర్చించుకొని కూడా ఇంకా ఆధ్యాత్మిక పదంలో ఉన్నతి మార్గంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలిగాడు. సో ఇదే మనకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నేర్పించిన తత్వం. సో ఎవరైనా సరే భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించారనుకోండి, ఎంత తక్కువ జాతిలో పుట్టిన వారు, ఏ జాతిలో ఏ కులంలో ఏ మతంలో పుట్టినా సరే వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకోగలరు. మనము చూసాము, అవునా? అందుకనే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయన ఒక మహమ్మదీయుని పరివారంలో పుట్టినా కానీ ఆయన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నామాచార్యులుగా ఘోషించారు. సో అందుకనే ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని రాస్తున్నారు. అలా భగవంతుడి యొక్క విషయాల్ని శుద్ధ భక్తుల ద్వారా విని మనము ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నతిని సాధించవచ్చు. ఇంకా ఇంకా మనము ఉన్నతిని సాధించాలి అంటే వెన్ వన్ ప్రీచర్స్ ద సైన్స్ హీ బికమ్స్ స్టిల్ మోర్ క్వాలిఫైడ్. ఒకవేళ మనం నేర్చుకున్నది ఇంకా ప్రచారం చేస్తే మనం ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలం భక్తి మార్గంలో, ఇంకా యోగ్యత మనకు పెరుగుతుంది భక్తిలో అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు రాశారనమాట. సో ఇంకొక విషయం కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది అంటే, శుకదేవ గోస్వామి ఎప్పుడు సూత గోస్వామిని నిరాకరించలే. నువ్వు నా క్లాస్లో కూర్చోకూడదు,
ఎందుకంటే నువ్వు తక్కువ కులంలో పుట్టినవాడి, తక్కువ జాతికి చెందినవాడిని, బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టలేదు, అందుకే నువ్వు నా యొక్క ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని వినడానికి వీల్లేదు అని అక్కడి నుంచి తరివి కొట్టేయలేదు. ఆయనకు భాగవతాన్ని బోధించాడు. ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్పినప్పుడు అక్కడ కూర్చున్నాడు. అప్పుడు ఆయన గొప్పతనాన్ని కూడా శుకదేవ గోస్వామి వర్ణిస్తాడు. ఆ విషయాన్ని మనం తర్వాత భాగవతంలో చూద్దామంట. కానీ సో అక్కడ సూత గోస్వామికి ఆ యొక్క భాగవత ప్రవచనంలో నిషేధించలేదు, సూత గోస్వామి నిషేధించలేదు శుకదేవ గోస్వామి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అలాగే నైమిషరణ్యలో ఈ శౌనకాది ఋషులు ఎంతో బ్రాహ్మణ పరివారంలో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా ఇతను తక్కువ జాతిలో పుట్టాడు, ఇతనేంది భగవంతుడి గురించి చెప్పేది, నేను ఇతని దగ్గర వినేదేంటి అని అనుకోలేదు, అని అనలేదు. వాళ్ళు అక్కడ చూసారు ఎంత ఆతృత, వాళ్ళ యొక్క ఆసక్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఈయన శుద్ధ భక్తుడైన శుకదేవ గోస్వామి ముఖాన్ని నుంచి విన్నాడు, ఇతను ఎంతో ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఉన్నతి సంపాదించాడు, అందుకే మేము ఇతని నుంచి ముఖాన్ని నుంచి వినాలనుకుంటున్నామని ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు. సో ఈ విషయం మనం అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, ఇలాంటి మన వైదిక సభ్యతలో సంస్కృతిలో ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఇలా పుట్టుకతో నువ్వు నీచ జాతి వాడివి, లేకపోతే పుట్టుకతోనే నువ్వు నీచ జాతి వాడివి అనేది వారికి ఇంకా ఎప్పుడు జీవితంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు బ్రాహ్మణ స్థాయి కానీ ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకోలేరు అనే సిద్ధాంతాన్ని ఇప్పుడైతే మన సమాజంలో ప్రచురితమైందో అది వైదిక సంస్కృతి సభ్యత కాదు. ఇప్పుడు ఉన్న సమాజంలో చాలామంది హిందూ సమాజంలో ఏమనుకుంటారంటే కుల సమాజం, కొట్టుకొని చస్తారు, అవునా, నాది ఈ కులం, నా ఆ కులం, అవునా, దాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని ఎంతోమంది పొలిటికల్ లీడర్లు పార్టీలు నడుపుకుంటారు, నాయకులు అవుతూ ఉంటారు. సో ఎందుకంటే వీళ్ళెంతో ఇప్పుడున్న హిందూ సమాజంలో ఇక్కడ చెప్పారు, ప్రభుపాదుల వారు రాస్తున్నారు, పుట్టుక ద్వారా ఈ కులం ఈ జాతికని ఎంతో ప్రాముఖ్యతనిస్తారు. ఇంత ప్రాముఖ్యత మన వైదిక సంస్కృతి సభ్యతలు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. ముందు ఈ యొక్క 100 సంవత్సరాల నుంచే ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది అని ప్రభుపాదుల వారు రాస్తున్నారు. సో ఎవరు చేశారు ఇదంతా పద్ధతి? ఇలా పద్ధతి అంటే వైదిక సభ్యతని ఇలా కించపరిచేశారని చెప్పాలంటే ఎవరు అంటే ద్విజబంధు అంటే ఆ బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టిన వాళ్ళు, కానీ బ్రాహ్మణ యోగ్యత లేదు వాళ్ళకి, బ్రాహ్మణ ఇంకా క్షత్రియ వైశ్య కులాల్లో, ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ కులంలో. సో అందుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో అందుకని శుద్ధ భక్తులో ఎవరినైనా సరే వారి యొక్క సాంగత్యం ద్వారా శుద్ధపరచగలరు అనమాట. ఎలాగైతే గంగా నీళ్ళల్లో జలంలో స్నానం చేసి మనం శుద్ధపరచుకుంటామో అలాగా. సో అందుకనే వారు ఎప్పుడైనా సరే వారి యొక్క సాంగత్యాన్ని కోరుకుంటారు. ఇక్కడ నైమిషరణ్యంలో కూడా వాళ్ళు సూత కోసం ఒక సాంగత్యాన్ని కోరుకుంటున్నారు. సో అందుకనే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ యొక్క మొత్తం భౌతిక ప్రపంచాన్ని శుద్ధపరచడానికి ఆయన ఎంతో కోరుకున్నాడు. ఏంటి అంటే ఎలా శుద్ధపరచాలి అంటే, నేను ఒక యోగ్యతమైన ప్రచారకుల్ని మొత్తం పృథ్వీలో ప్రచారానికి పంపించి మొత్తం ప్రతి చోట భగవంతుడు యొక్క భాగవత్ ధర్మని ప్రపంచం చేసి శుద్ధపరుద్దామని ఉద్దేశం అనమాట. అదే భగవంతుడు అంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్దేశం, ఆదేశం కూడా. ఆయన చెప్తారు కదా, ఎవరైతే భారత భూమిలో జన్మ ఎత్తారో వారు ముందుగా వారి జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకొని తర్వాత పరోపకారం చేయాలి. ఇది ఎవరైనా భారత భూమిలో జన్మిస్తే వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత. ఈ ఆదేశాన్ని చైతన్య మహాప్రభు అందరికీ ఇచ్చేశారు. ముందు మీరు మీ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకొని తర్వాత ఇంకొకరికి పరోపకారం చేయండి అని. సో అందుకనే ఇక్కడ చెప్పారనమాట, ప్రభుపాదుల వారు రాస్తున్నారు, It remains with the Indians to take up this task scientifically and thus do the best kind of humanitarian work. అసలైన మానవ సేవ అంటే భగవద్ ధర్మ ప్రచారం, అది చెయ్యాలి అని ఇక్కడ చెప్పారన్నమాట ప్రభుపాదుల వారు. 19వ శ్లోకం. ఈరోజు కొద్దిగా పర్లేదు, అయిపోతుంది. ఇంకా 19 అంటే ఇంకా 3-4 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకో 10-15 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. కుతః పునర్ఘృణతో నామ తస్య మహత్తమైకాంతపరాయణస్య యోనంత శక్తిర్భగవాననంతో మహద్గుణత్వాద్యమనంతమాహు.
సో అందుకనే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరైతే ఎప్పుడు భగవంతుడి శుద్ధ భక్తుల ఆధ్వర్యంలో భగవంతుడి నామాన్ని వింటున్నారు, జపిస్తున్నారు, అనంత భగవంతుడి అనంత లీలల్ని వింటున్నారు, చర్చించుకుంటున్నారో ఇంకా వాళ్ళ గురించి చెప్పే అవసరమే లేదు, వాళ్ళు ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు అని. అంటే ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎలా ఉన్నతిని సాధిస్తాడంటే పుట్టుకతో కాదు, మంచి శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంతో, భక్తి యొక్క నవవిధ భక్తి పాటించడం ద్వారా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ద్విజబంధు, వీరు కూడా మనం చెప్పాను అశ్వత్థామను ద్విజబంధు అని ఒక బంధు, బ్రహ్మబంధు అని సంబోధించారు. ఇలాంటి వాళ్ళు ద్విజబంధు. సో వీరు కూడా సరైన సభ్యత సంస్కృతి లేనివారు, మూర్ఖంగా ప్రవర్తించే వ్యక్తులు. ఎంతో మంచి కులంలో బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించారు, కులాల్లో జన్మించారు, కానీ వాళ్ళకు ఆ యోగ్యత లేనివారు అనమాట. ఇలాంటి వారు ఏమంటారంటే బ్రాహ్మణుల కులంలో పుట్టిన వాళ్ళే బ్రాహ్మణులు, ఇంకా ఎవరైనా బ్రాహ్మణుల కులంలో పుట్టలేదనుకోండి, ఇంకా తక్కువ కులంలో పుడితే వాళ్ళు ఎప్పుడూ జీవితంలో బ్రాహ్మణులు కాలేరు అని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఏమనంటే అంటారన్నమాట, మీరు తక్కువ కులంలో ఎందుకు పుట్టారో తెలుసా, మీరు పోయిన జీవితంలో పోయిన జన్మలో ఎన్నో పాపాలు చేశారు, అందుకే మీరు శూద్రుల పరివారంలో పుట్టారు, అందుకని మీరు కష్టాలని అనుభవించాలి, ఈ నీచ జాతిలోనే మీరు బతకాలి, అలా వాళ్ళకి బోధిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట సామాన్య ప్రజలకి. కానీ ఇక్కడ మనకు చెప్పే ఏంటంటే, ఇక్కడ రాశారు శ్లోకంలో ఏమని, ఇక్కడ ముందు శ్లోకానికి కంటిన్యూషనే ఇది. సూత గోస్వామి ఏంటంటారంటే, ఒకవేళ ఆ ఒక భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుల్ని సేవ చేసుకుంటే మనకున్న లోపం ఏదైతే తక్కువ కులంలో పుట్టిన ఆ లోపం అనేది కూడా తొలగిపోతుంది, ఎన్ని పాపాలన్నా తొలగిపోతాయి అంటున్నారు. అలాంటిది ఒకవేళ భగవంతుడి నామాన్నే ఆ శుద్ధభక్తుల ఆధ్వర్యంలో విని జపిస్తే, ఆ భగవంతుడి నామ గుణరూపాలని ఎప్పుడూ చర్చించుకుంటే అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు. అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఏ రకమైన పాపాలు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాయి, తొలగిపోయాయి, వైష్ణవులు అయిపోయారు, బ్రాహ్మణుడి కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళు. మనం ముందే చర్చించుకున్నాం. అందుకనే ఇది శుద్ధ భక్తుడి యొక్క, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పేదంటే ఏంటంటే శుద్ధ భక్తుడి యొక్క, ఇక్కడ చూడండి ఏం రాశారంటే ప్రభుపాద గారు, offenseless chanting of the holy name of the Lord is transcendental, and therefore such chanting can at once purify one from the effects of all kinds of previous sins. శుద్ధ నామం జపం చేయడం ద్వారా ఎన్నో జన్మల పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయంట. అది ఎలా అంటే సాధ్యం అంటే, ఒక శుద్ధ భక్తుడి ద్వారా ఆయన ముఖం నుంచి వచ్చే నామాన్ని మనం వినాలన్నమాట. అలాగే మనం కూడా జపం చేసినప్పుడు ప్రయత్నించాలి 10 రకాల నామాపరాధాలు లేకుండా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయడానికి. అప్పుడు దాని ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, మనం ఎన్నో జన్మాల్లో వచ్చిన పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. కానీ ఒకవేళ మనం శుద్ధ నామం చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు దాని యొక్క ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది అలా. 20వ శ్లోకం, ఏతావతాళం ననుశూచితేన గుణైరసామ్యానతిశాయనస్య హిత్వేతరాన్ ప్రార్థయతో విభూతిర్ యస్యాంగ్రిరేణుం జుషతేన భీప్సు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు భగవంతుడైతే అనంత, ఆయన ఎంతో ఉన్నతమైన వ్యక్తి, అతనికి సమానుడుగా ఎవరూ లేరు. సో అందుకనే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా చర్చించడం, చెప్పడం ఎవ్వరి సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఆయన అనంత, ఆయన ఎంతో ఉన్నతమైన వ్యక్తి. ఎంతో పెద్ద పెద్ద దేవతలైనా సరే యొక్క లక్ష్మీదేవి కృపను కూడా వాళ్ళు పొందలేకపోతారు, ఎవరైతే ఎప్పుడూ భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటుందో లక్ష్మీదేవి. భగవంతుడు ఆమె సేవని ఏం కోరుకోవట్లేదు, ఆయన లక్ష్మీదేవి భగవంతుడు సేవ చేస్తుంటే ఎప్పుడు ఆయన పాదపద్మాన్ని సేవించుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే, ఎవరు భగవంతుడికి సమానుడు కాదు. భగవంతుడు ఎంతో ఉన్నతమైన వ్యక్తి. ఎంత ఉన్నతమైన వ్యక్తి అంటే, లక్ష్మీదేవి కృపని ఎంతోమంది దేవతలు కోరుకుంటారు. అలాంటి లక్ష్మీదేవి భగవంతుడిని సేవించుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు ఆ లక్ష్మీదేవి కృపను కూడా ఆశించడు. భగవంతుడు అవిఘ్న స్వరాట్,
ఆయన ఎవరి మీద ఆధారపడి లేడండి. ఆయన బ్రహ్మకు జన్మనివ్వాల్సినప్పుడు ఆయనకు లక్ష్మీదేవి అవసరం పడలేదు. ఆయన నాభి నుంచి వచ్చిన కమల భూపైనే జన్మించేస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు. అంటే ఆయన స్వయంగా భగవంతుడు ఆయన అన్ని అంగాల ద్వారా అన్ని పనులు చేయగలడు అనమాట, సమర్థుడు. ఆయనకి ఎవరి యొక్క అవసరం కూడా లేదనమాట. సో ఆ విషయాలు ఇక్కడ దాని గురించి చెప్పారనమాట. అంత మహాన్ వ్యక్తి, అనంతుడు. సో ఆయన గురించి సంపూర్ణంగా ఎవరు చర్చించడం ఎవరు సాధ్యం కాదు అనే విషయాన్ని ఇంకా చెప్తారు కొద్దిగా తర్వాత కూడా మళ్ళీ. అతాపి యత్పాదనకావసృష్టం జగద్విరించోపహృతార్హనాంబః శేషం పునాత్యన్యతమో ముకుందాత్ కో నామలోకే భగవత్పదార్థః. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, who can be worthy of the name of Supreme Lord but the personality of God? It's Krishna. సో అలాంటి భగవంతుడికి తప్ప ఇంకెవరికి కృష్ణ నామ మనము పెట్టలేము, చెప్పలేము, వర్తించదు. ఎందుకంటే అలాంటి భగవంతుడు ఎంత గొప్ప అంటే, బ్రహ్మదేవుడు ఆ భగవంతుడి పద్మ తగిలిన నీళ్ళనే తన కమండలంలో తీసుకుంటాడు గంగాదేవిని. దాని తర్వాత దాన్ని శివుడు కరిస్తాడు. ఆయన జటాయులో శివుడు పెట్టుకుంటాడు గంగాదేవిని. దాని ఏదైతే మొత్తం ప్రపంచాన్ని శుద్ధపరుస్తుందో ఆ గంగాదేవి. ఎందుకంటే భగవంతుక ఆయన ఒక వేళ్ళని స్పర్శించింది ఒక గంగాదేవి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. యత్రానురక్తా సహసైవ ధీరా వ్యాపోహ్య దేహాదిషు సంగమూఢం వ్రజంతి తత్పారమహంస్యమంత్యం యస్మిన్ హింసోపశమః స్వధర్మః. సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎవరైతే అలా వాళ్ళ మొత్తం ఆత్మను, మనస్సుని, ఇంద్రియాలని నిగ్రహంలో నియంత్రించుకోగలిగారో, ఎలా భగవంతుడికి సంపూర్ణంగా ఆకర్షితులై భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమై, అలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి భౌతిక విషయాలనైనా సరే, భౌతిక ప్రపంచాన్ని, భౌతిక వస్తువుల్ని, ఏదైనా సరే భౌతికంగా సంబంధించినవన్నిటినీ హఠాత్తుగా వారు త్యాగం చేయగలరు. అంత సామర్థ్యం వాళ్ళకు ఉంటుంది. అది ఒక భౌతిక వస్తువుల విషయాలే కాదు, ఆ భౌతిక శరీరం కూడా, సూక్ష్మ స్థూల 2 శరీరాలని కూడా వాళ్ళు ఎంతో సునాయాసంగా త్యాగం చేయగలరంట. అలా త్యాగం చేసి ఆ ఉన్నతమైన స్థాయికి, భగవద్ధామానికి చేరుకోగలరు. సో ఆ క్రమంలో తప్పకుండా వాళ్ళు ఈ త్యాగాన్ని, ఇంకా అహింసని, ఇవన్నీ కూడా పాటిస్తున్నారనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ నిగ్రహణ, మనస్సుని, ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవడం ముందు కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. ఎలా సంభవం అంటే, అది భగవంతుడి యొక్క సేవలో వాటిని ఉపయోగించు. ఒకవేళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉపయోగిస్తే అప్పుడు అది సాధ్యం కాదు మనం నియంత్రించుకోవడం. ఋషికేశ సేవనం భక్తిరుత్తమం. సో అందుకనే ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు రాస్తున్నారు, అసలైన స్వాతంత్రం అంటే ఏమిటి? రియల్ రెనౌన్సియేషన్, అసలైన త్యాగం అంటే భగవంతుడి మీదే సంపూర్ణంగా ఆధారపడి ఉండడం. రియల్ రెనౌన్సియేషన్ మీన్స్ పర్ఫెక్ట్ డిపెండెన్స్ ఆన్ గాడ్. లేకపోతే అసలైన స్వాతంత్రం అంటే మనము సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాం భగవంతుడి యొక్క కృప మీద ఆధారపడి, దాని మీద విశ్వాసం ఉంది మనకు. చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. దీన్ని కొద్దిగా నేను వర్ణిస్తాను. దీని గురించి పెద్దగా రాశారు ప్రభుపాద ఇక్కడ తాత్పర్యంలో. మనం ఎప్పటివరకైతే భగవంతుడి కృప మీద ఆధారపడలేమో, మనకు విశ్వాసం లేదు భగవంతుడి కృప పైన, అప్పటి వరకు మనం వేరే వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటాం. భౌతిక వస్తువులు, భౌతిక విషయాలు, భౌతిక సంపత్తి కానీ, భౌతిక మనుషులు కానీ, సంబంధాలు కానీ, భౌతిక సంబంధాల పట్ల కానీ మనకి ఎక్కువగా ఆసక్తి అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆసక్తి, వీడు నన్ను రేపు ఏదో నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు వీడు సహాయం చేస్తాడు, నాకు రేపు ఆపద వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క సంపద నాకు సహాయానికి ఉపయోగపడుతుంది, రేపు నాకు ఏదో సమస్య వచ్చినప్పుడు
రోగమే వచ్చింది అనుకోండి, ఏదైనా వచ్చినా కనుక అప్పుడు నాకు ఇది కాపాడుతుంది అని రకరకాల భౌతిక విషయ వస్తువులు మనుషులపైన ఆధారాన్ని, ఆసక్తిని పెంచుకుంటాడు వ్యక్తి. ఎప్పుడైతే అతనికి ఆ విశ్వాసం భగవంతుడిపైన దృఢంగా నిశ్చయమైపోతుందో భగవంతుడు నన్ను రక్షిస్తాడు, భగవంతుడు ఇష్టం, భగవంతుడు కావాలనుకుంటే నన్ను రక్షిస్తాడు, భగవంతుడు సర్వసమర్థుడు, నాకు ఇంకా వేరే వాటి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు, భగవంతుడి మీద ఆధారపడి బతుకుతాను, భగవంతుడికి ఏది ఇచ్చ అయితేనే అదే విధాన్ని నేను ఆ అచ్చను నేను స్వీకరిస్తాను. భగవంతుడి అనుగ్రహం మీద ఆధారపడి బతకడం అనేది అసలైన స్వతంత్రత. సో ఇలా ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి కృప, భగవంతుడి పైన విశ్వాసం ఉంటుందో అప్పుడు వీటన్నిటి భగవంతుడి యొక్క సామర్థ్యం పైన, భగవంతుడి యొక్క కృప పైన, భగవంతుడి యొక్క పైన మనం ఆధారపడి బతకగలుగుతామో అప్పుడు వేరే వాటి మీద మనం ఆధారపడడం. చూడండి, ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక దగ్గర ఆధారపడి ఉండాలంట. అది జీవుడి యొక్క లక్షణం. ఇది తటస్థ శక్తి కదా. మనం జీవుడు తటస్థ శక్తి అంటే ఒకవేళ మీరు భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉండాలి, లేకపోతే ఎక్కడ మాయ మీదైనా ఆధారపడి ఉండాలన్నమాట. సో మనము ఎవరి మీద ఒకరి మీద ఆధారపడి బతకాలి, దానికి విరుగుడు లేదు. మరి మీ ఇష్టం, మీరు భగవంతుడి మీద ఆధారపడి బతుకుతారా, లేకపోతే మీ భౌతిక విషయాలు కానీ మోహమాయ జగత్తు మీద ఆధారపడి బతుకుతారా అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. చూడండి, మనం ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, భాగవతం అనేది పరమహంసుల యొక్క చర్చించుకొని ఆస్వాదించే శాస్త్రం. సో మనలాంటి వాళ్ళకి చాలా విషయాలు కొంచెం కష్టంగా అనిపించినా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక ఉన్నతమైన స్థాయి, మనము మన జీవితంలో అంతిమ సమయం కల్లా చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యం. సో అందుకని మనం భయపడకూడదు ఇలాంటివి విన్నప్పుడు. అరే, నాకు ఇంకా చాలా భౌతిక ఆసక్తులు ఉన్నాయి కదా, మరి ఎలా? అవును, అందరికీ ఉన్నాయి, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మెల్లిమెల్లిగా మనము భౌతిక ఆసక్తుల్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలంటే భగవంతుడిపైన ఆసక్తి పెంచుకోండి, భగవంతుడిపైన ఆధారాన్ని పెంచుకోండి. అహం హి పృష్టోర్యమనో భవద్భిర్ ఆచక్షాత్మా వగమూత్రయావాన్ నభతంత్యాత్మ సమం పతత్రిణ తథా సమం విష్ణుగతిం విపశ్చితః. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓ ఋషులారా, మీరు ఎంతో శక్తిశాలి, ఇంకా ఎంతో శుద్ధమైన వ్యక్తులు, ఎలాగైతే సూర్య భగవంతుడు సమానంతో మీకు నేను ఆ భగవంతుడు విష్ణువు యొక్క ఆధ్యాత్మిక లీలలను మీకు నేను వర్ణిస్తాను. ఎక్కడ వరకైతే నా యొక్క ఆలోచన, నా యొక్క తెలివి నాకు అనుమతినిస్తుందో. ఎలాగైతే ఒక పక్షి తన సామర్థ్యం ఎంతుందో అంత ఎత్తునే ఎగరగలుగుతుంది, అలాగే నేను ఆ భగవంతుడు నాకు ఎంత అనుగ్రహాన్ని ఇస్తే ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ప్రకారం నేను అంతవరకు ఆయన గురించి నేను వర్ణించగలను అని తన యొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుంటున్నాడు. అంటే శుద్ధ గోస్వామి ఇప్పుడు వర్ణించబోతున్నాడు, కానీ చెప్తున్నాడు ఏంటంటే, శుద్ధ గోస్వామి మీరు వర్ణించమని అడుగుతున్నారు కానీ భగవంతుడిని వర్ణించడం అసాధ్యం అని ముందే చెప్పాడు. ఆయన అనంతం, కానీ మీరు అడుగుతున్నారు కనుక నేను వర్ణిస్తాను. ఎలా అంటే, ఒక పక్షి ఎంతవరకు ఎగరగలుగుతుంది, దానికి ఎంత సామర్థ్యం ఉంది, అంత హైట్, అంత ఆకాశంగా అంత ఎత్తున ఎగరగలుగుతుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ ఎగరలేదు. ఇంకా ఎంతో తెలివిస్తే ఎంతవరకు నేను ఆ భగవంతుడి లీలను అర్థం చేసుకోగలిగితే, ఎన్ని విషయాలను తెలిస్తే అన్ని విషయాలే మీరు నేను చెప్పగలను, అంతకన్నా అయితే ఎక్కువ చెప్పలేను అని చెప్పుకుంటున్నాడు ఇక్కడ సూత గోస్వామి. ఎంతో నమ్రత భావనతో ఆయన వ్యక్తం పరుస్తున్నాడు అన్నమాట. సో అందుకనే భగవంతుడి కృప ద్వారానే మనము భగవంతుడు విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలం. భగవంతుడు ఒక్కడే ఆయన గురించి మొత్తంగా చెప్పగలరు పూర్తిగా. ఇంకా ఎవరైనా ఎంత శుద్ధ భక్తులైనా సరే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా ఆ విషయం చెప్పలేరు. భగవంతుడు ఎంత అనుగ్రహిస్తే వాళ్ళు, భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉంటే, ఎంత అనుగ్రహం ఉంటే దాని ప్రకారం వాళ్ళు వర్ణించగలరు భగవంతుడి గురించి. ఆ విషయం అన్నమాట ఇక్కడ సూత గోస్వామి చెప్పే తత్వం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆ పరీక్షిత్ మహారాజ్ తర్వాత ఏం జరిగింది, శాపం ఎలా కలిగింది, దాని తర్వాత ఏం జరిగింది, అన్ని విషయాలు మనము వచ్చే శనివారం చర్చలో చర్చించుకుందామంట. అంతవరకు మీ అందరికీ ఎంతో ధన్యవాదాలు, ఇంత ఓపిక అయినందుకు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడే మనం సెలవు తీసుకుందామంట. शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।